Good evening, everyone. Welcome to the webinar on women care and COVID. The corona pandemic has affected women's health in a multitude of ways. Today, in this webinar, we are planning to discuss about the various doubts that people have about COVID and how it affects the women population. We have today with us Dr. Subhash Malia, Senior Consultant Gynecologist, infertility specialist, and laparoscopic surgeon at Baby Memorial Hospital. Welcome, Dr. Subhash. We also have with us Dr. Sitara Surendran, Senior Consultant Gynecologist at BMH. Welcome, Dr. Sitara. And Dr. Vinny Vijayan, Consultant Gynecologist at Baby Memorial Hospital. Dr. Sitara and Dr. Vinny will be discussing on pregnancy and childbirth in COVID times. And today's first session will be handled by Dr. Subhash Malia. Dr. Subhash will be discussing on the role of gynecologist in COVID times. Over to you, sir. If the viewers have any questions regarding the topic, you may submit your questions in the chat box. Our panelists will answer your queries at the end of the session. Right. Okay, Dr. Subhash. Yeah, thank you very much, Kamal. At the outset, let me thank the management of Baby Memorial Hospital and also the marketing team led by Mr. Kamal for this wonderful initiative. I think the initiative right now over here, what we are thinking is in terms of, having an idea about the COVID. Now, myself and my team, by my co-consultants, Dr. Vinny Vijayan and Dr. Sitara Surendran, our idea is to, sensitize everyone regarding the COVID. നമുക്ക് ഇതിനെ പറ്റി ഒരുവിധ ഐഡിയ എല്ലാം ഉണ്ട്, പക്ഷെ what is correct, what is not right, what is wrong, അതെല്ലാം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് at the end of the day, I think more important is we'll have a very good discussion. Again, from on my personal behalf, I would like to welcome our senior consultant, Dr. Sabita Nityanandan, who is a senior obstetrician gynecologist at Baby Memorial Hospital here. She's also joined here. And Dr. Anjali, who is also a senior consultant at Baby Memorial Hospital, right? Now, വളരെ ചുരുക്കത്തിൽ ഞാൻ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ചെറിയൊരു പ്രസന്റേഷൻ റിഗാർഡിംഗ് ഗൈനക്കോളജിനെ പറ്റിയിട്ട് കോവിഡ് ഇൻ ഗൈനക്കോളജിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ആദ്യം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഫോളോഡ് ബൈ ഡോക്ടർ വിന്നി വുഡ് ബി ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് കോവിഡ് ഇൻ pregnancy അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. And after this, I think we'll have a very good interactive session where we plan to have a lot of questions being cleared. Now, talk initially കുറച്ചൊരു ഡോക്ടേഴ്സിന് തോന്നല് വരും, പക്ഷെ at the end of the day we'll come down, എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. That is the idea which we have now. Now, I have a very small presentation. Right. I said I bring warm greetings from Baby Memorial Hospital. Now, ആദ്യമായിട്ട് ഞാനിപ്പം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ വാട്ട് ഇസ് കോവിഡ് എന്നുള്ളത്. നമുക്ക് COVID-19, Corona-19, നോവൽ കൊറോണ എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടെ, starting from our ringtone to everything, we are all be hearing a lot about COVID. Now, the idea about what is COVID is it's an illness that affects the lungs and the breathing. നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിനും നമ്മുടെ ലങ്സിനും എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിസീസ് ആണ് ഇത്. കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന വൈറസ് കൊണ്ടാണ് വരുന്നത്, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം. ഇതിന്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങളായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന ഫീവർ, കോഫ്, ശ്വാസം മുട്ടലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ in addition to this, we can have stomach problems like nausea, diarrhea, and loss of sense and taste. നമ്മളിപ്പോ ആദ്യത്തെ കോവിഡ് ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് വന്നപ്പോ അത് 2020 കണ്ടപ്പോ that is when the smell and diarrhea were more common, but now it is not much of smell. The second wave has not been having much of this smell, rather it has been more with the digestive system. Now, the symptoms അല്ലെങ്കിൽ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്ന യൂഷ്വലി 2 ദിവസം മുതൽ 14 ദിവസം നമ്മുടെ എക്സ്പോഷറിന് ശേഷമാണ് ഇത് സാധാരണ കാണാറുള്ളത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് വളരെ ചെറിയ സിംറ്റംസ് അല്ലെങ്കിൽ മൈൽഡ് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസും കാണാറുണ്ട്. ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നാൽ എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ പ്രതിരോധ ശക്തി ഇതിന്റെ ഒരു ലക്ഷണങ്ങൾ കാണേണ്ട കാര്യമില്ല. പകരം ചില ആൾക്കാർക്ക് ചെറിയൊരു ലക്ഷണം കാണാം, ചില ആൾക്ക് വളരെ രൂക്ഷമായ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണാറുള്ളത്. Now confined into your talk, ഇന്നത്തെ എന്റെ ടോക്കിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് റോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഇതിൽ എന്ന രീതിയിലാണ്. Now, it's very important to still get the care when you stay healthy. Now, depending on how much COVID-19 is in spreading in the community and your eyes, you may go to the doctor's office like you usually do. അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ ഇപ്പം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ പോകണമെന്നില്ല, അല്ലെ പോകണ്ടെന്നല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, പോകണമെന്നില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം I will just sensitize you what is the changes which we need. Now, ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാ പഴയ പോലെ പോകണമെന്നില്ല, പകരം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ടെലിമെഡിസിനിലെ ടെലിഹെൽത്ത്, അതായത് നമുക്ക് ഫോണിലൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ കോളിലൂടെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കും. നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾ, അതായത് ചെറിയ ചെറിയ സംശയങ്ങളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പം ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നമ്മൾ പുരോഗമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അഗൈൻ വാട്സ്ആപ്പ് വീഡിയോ കോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഏകദേശം എല്ലാവരും
almost everybody in India is used to WhatsApp, video call and audio call. So based on this, നമുക്കുള്ള സംശയങ്ങൾ ചെറിയ സംശയങ്ങളാണ്. നമുക്ക് അങ്ങനെയുള്ള അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കാം. At the same time, we can always go and contact the doctor or the hospital via the telemedicine or the telehealth. Now, എല്ലാ വിസിറ്റും നെസസറി ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ല എന്ന് പറയും. ബട്ട് അഗെയിൻ നമുക്ക് സ്വയമായിട്ട് തോന്നുന്നു ഇതൊരു എമർജൻസി അല്ല, നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് തോന്നുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് എന്നാൽ നമുക്ക് അത്രയും ഒരു എമർജൻസി അല്ല എന്നൊരു തോന്നലാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ വിസിറ്റ് കുറച്ച് ഡിലേ ആക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഡോക്ടറെ ടെലിമെഡിസിനിൽ നമുക്ക് സമീപിക്കാം. നമുക്ക് as long as Baby Memorial Hospital is concerned, we are always very active in these things, and we are having a very good rapport with all the patients through our telemedicine service also. Okay, now നമുക്കിപ്പം പോകുന്ന മാത്രമല്ല, നമുക്കിപ്പം എല്ലാത്തിനും കാരണം നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലോ അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. എഗെയിൻ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇ പാസിന്റെ ആവശ്യം അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം എഗെയിൻ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി ഇപ്പൊ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ ഉള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ്, അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോകാൻ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒഴിവാക്കാണ്ട് നോക്കുക. അൺലെസ് അൺടിൽ ഇറ്റ്സ് ആൻ എമർജൻസി അല്ലാതെ തന്നെ എഗെയിൻ നമുക്ക് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റിലായിട്ടുള്ള കണക്ഷനും ടെലിഫോൺ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ അതും ഇതിൽ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി പ്രോബ്ലം ഒന്നും ഇന്റർനെറ്റ് ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും വരാറില്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം മാൻഡേറ്ററി എന്തായാലും കാണണം എന്ന രീതിയിലുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ്. നമുക്കിപ്പോ ഒരു പനി, നമ്മുടെ കോവിഡിന്റെ അല്ലാത്ത ഒരു പനിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഗുലർ ഇൻഫെക്ഷൻ, നമ്മുടെ വൈറ്റ് ഡിസ്ചാർജോ ഇൻഫെക്ഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാരണവശാൽ നമ്മൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും പോകേണ്ടി വരും. ട്യൂബില് ഗർഭം പ്ലസ് നമുക്ക് വയറിന് നല്ല വേദന അല്ലെങ്കിൽ ഉരവേദന അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചേ പറ്റൂ. എഗെയിൻ നമുക്കിപ്പോ ഒരു ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു, അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട്, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് കണ്ടേ പറ്റൂ എന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണ്. എഗെയിൻ നമുക്ക് നല്ല ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഒത്തിരി ആർത്തവം ഭയങ്കരമായിട്ട് ബ്ലീഡിംഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലും നമുക്ക് പോകേണ്ടി വരും. ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ലിസ്റ്റ് ആയിട്ടല്ല, ഒരു എക്സോസ്റ്റീവ് ലിസ്റ്റ് അല്ല, ജസ്റ്റ് ഒരു ഐഡിയ ആയിട്ട് പറയാണ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആളുകൾ നമുക്ക് എന്തായാലും പോയേ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള വി ഹാവ് ടു വിസിറ്റ് ദി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ്. നൗ ചില കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഒരു എമർജൻസി കോൺട്രസെപ്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആർത്തവവിരാമത്തിന് ശേഷമുള്ള ഈ അതിനുള്ള സിംറ്റംസോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മാനസികമായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം സാധാരണ ഇതിൽ ഒരു റുട്ടീൻ ഹെൽത്ത് ചെക്കപ്പും ഒരു റുട്ടീൻ ആന്റിനേറ്റൽ കെയർ, എല്ലാ പ്രഗ്നൻസി വിസിറ്റ്സും ഒഴിവാക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ചില വിസിറ്റ്സ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും ഫോണിൽ കൂടെയോ നമുക്കിപ്പോ എന്തായാലും നമുക്ക് ഡോക്ടർ പിന്നെ അതിനെപ്പറ്റി കൂടുതൽ പറയുന്നതായിരിക്കും. നമുക്കൊരു ഐഡിയ അതിന് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും അതിനകത്ത് നമുക്ക് ടെലിഫോണിക് കൺസൾട്ടേഷൻ നമുക്ക് ചെയ്യുന്നതിൽ കാര്യമുണ്ട്. റൈറ്റ്. ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഇതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. Now, it is very important for us to stay, to get the care that we need to stay healthy. Again, ഇപ്പൊ നമുക്ക് റിസ്ക് ഒത്തിരി കൂടുതലാണ്, നമ്മുടെ ഇപ്പം TPR റേറ്റ്സ് നമ്മുടെ ഏരിയയിൽ വളരെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തായാലും നമ്മുടെ റെഗുലർ വിസിറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്തായാലും കുറച്ചൊന്നും ഡിലേ ആക്കാനുള്ള ഒരു തെറ്റുമില്ല. എഗെയിൻ ചില സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ്, നമുക്ക് സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പം സാധാരണ ഇപ്പൊ സർവൈക്കൽ ക്യാൻസർ സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും സ്ക്രീനിങ് ടെസ്റ്റുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചത് ഡിലേ വരുത്തുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല. നമുക്കിപ്പോ ഇയർലി ഒരു സ്ക്രീൻ ടെസ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 മാസമോ 2 മാസമോ നീട്ടി വെക്കുന്നതിൽ ഒരു സർവൈക്കൽ ക്യാൻസറിന്റെ സ്ക്രീനിങ്ങോ അതിലൊന്നും ഒരു തെറ്റില്ല. ഒരു റുട്ടീൻ അൾട്രാസൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്, വർഷത്തിലൊരിക്കലും ചെയ്യുന്ന ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കോവിഡിൽ വളരെ ഒരു മോശപ്പെട്ട സ്ഥിതിയിലാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മാസമോ അല്ലെങ്കിൽ 15 ദിവസം അത് നീട്ടുന്നതിൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. നമുക്കിപ്പോ ഡോക്ടർ 1 വർഷം കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇന്ന് നമുക്ക് പറ്റിയില്ല എന്നാൽ ആ ഒരു ചിന്ത എന്തായാലും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും 15 ഡേയ്സോ 20 ഡേയ്സോ 1 മാസം കൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പം വരാറില്ല. എഗെയിൻ ചിലതിപ്പോ മാമോഗ്രാം എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. നമ്മൾ മാമോഗ്രാം ഈ ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ മാമോഗ്രാം ഒക്കെ എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കോവിഡ് വാക്സിൻ ഒക്കെ കിട്ടിയ ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് 1 മാസം 1.5 മാസം കഴിഞ്ഞ് കാണുന്നതിലും യാതൊരു കുഴപ്പവും ഇല്ല അതിനകത്ത്. റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോവിഡ് ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്കിപ്പോ കോവിഡ് വന്നു, അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു കാര്യത്തിലാണെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോ ഡോക്ടറെ സമീപിച്ചേ പറ്റൂ. അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, നമ്മൾ പരമാവധി നമ്മൾ ഡോക്ടറോട് ആദ്യം പറഞ്ഞിട്ട്, അതായത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ട് ഡോക്ടറെ, പക്ഷെ കണ്ടേ പറ്റൂ എന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഡോക്ടറുടെ ഈ വിസിറ്റിന്റെ അവസാനം, അതായത് നമ്മൾ ഡോക്ടർ ഒരു ഉച്ചയ്ക്ക് 3 മണി വരെ ഉള്ളതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം അതിന് തൊട്ട് മുന്നേ പോകുന്നതായിരിക്കും ഭേദം. കാരണം ആ സമയത്ത് ഒരുവിധം എല്ലാ പേഷ്യൻസും പോയി നമ്മളെ കൊണ്ടുള്ള എക്സ്പോഷർ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഒഴിവാക്കാനുള്ള വളരെ ചാൻസസും കുറയും. അതേ സമയത്ത് പോകുന്ന സമയത്ത് യൂഷ്വലി ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായാലും ലേഡീസ് വരുമ്പോഴേ നമുക്ക് കുട്ടികളെ പരമാവധി കൊണ്ടുവരാതിരിക്കുകയാണ് നോക്കുക. കുട്ടികളോ അല്ലെങ്കിൽ പരമാവധി ഒരാളെ കൊണ്ട് മാത്രമേ വരുള്ളൂ. കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരിക, അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബക്കാരായിട്ട് വരിക, അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളായിട്ട് വരിക, അതൊക്കെ പരമാവധി ഒഴിവാക്കാൻ നോക്കുക. കാരണം ഇതിനെ കൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കും ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം, ക്രോസ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരാം, അതിനെ കൊണ്ട് അവർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെയാണ്. എഗെയിൻ അതേ സമയത്ത് മാസ്ക് എന്തായാലും അതൊക്കെ അനിവാര്യമാണ്. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇപ്പൊ മാസ്ക് ഒക്കെ അനിവാര്യമാണ്, എല്ലാവരും അത് ഉപയോഗിച്ചേ പറ്റൂ, വേറെ വഴിയില്ല. സോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അതിന് ധരിച്ച് ഫേസ് മാസ്ക് ധരിച്ച് വരുന്നതാണ്. ഇതൊക്കെ കണ്ടേ പറ്റൂ എന്നൊരു അവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ കാണണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ. രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ വളരെ ബ്രീഫായിട്ട് കൂടുതൽ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല, വാക്സിൻസിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്കിപ്പോ കണ്ടിരിക്കുന്ന ഞാൻ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ എല്ലാവരും ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡീസ് വളരെ കുറവാണ് സ്റ്റഡീസ്, പക്ഷെ വന്നിരിക്കുന്ന സ്റ്റഡീസിലെല്ലാം ഈ COVID-19 വാക്സിൻസ് വളരെ സേഫ് ആണ് ആൻഡ് ദേ ആർ ഇഫക്റ്റീവ്.
നമ്മുടെ മാധ്യമത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ നമുക്ക് ഒത്തിരി കുറെ പ്രചരണങ്ങളുണ്ട്, അത് ശരിയല്ല, ഇത് ശരിയല്ല, ഇത് ശരിയല്ല എന്നുണ്ട്. ബട്ട് what I would like to impress upon all of you is that vaccines are definitely safe and highly effective. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ എല്ലാ ഈ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ്, അതായത് ഡോക്ടേഴ്സും മിക്ക ഡോക്ടേഴ്സും നഴ്സസും ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സും എല്ലാം ഹോസ്പിറ്റൽ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എല്ലാവരും കോവിഡിന്റെ വാക്സിൻ എടുത്തവരാണ്, 2 ഡോസും കഴിഞ്ഞവരാണ്. നമുക്ക് അവരിലൊന്നും അത്രയും രൂക്ഷമായുള്ള ഇൻഫെക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും കാണാറില്ല. Again, ഇത് മനസ്സിലാക്കുക, ഈ വാക്സിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷനും നമ്മുടെ ഇതിനെ കൊണ്ട് ഡെത്ത് റേറ്റ്സ് കുറയ്ക്കാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം. ദാറ്റ്സ് ഐഡിയ അബൌട്ട് ദിസ്. Again, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലായി. ഈ ഒരു വാക്സിന് നമുക്ക് സാധാരണ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ ഈ വാക്സിൻസ് ഒക്കെ കുറെ ടെസ്റ്റിങ്ങും അതിന്റെ റിവ്യൂവും അതിന്റെ ശരിയോ തെറ്റോ എല്ലാം നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ ടെസ്റ്റുകളൊക്കെ നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഇത് ഇറക്കാറുള്ളൂ. സോ അതുകൊണ്ട് കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തത് കൊണ്ടുള്ള പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരിക്കലും ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പൊ ഉള്ള എല്ലാ ഹെൽത്ത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സേഫ്റ്റി മാർജിൻസ് എല്ലാം വെച്ചിട്ടുള്ള വാക്സിൻസ് ആണ്. പക്ഷെ ഇതൊരു കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതൊരു എമർജൻസി അപ്രൂവൽ എന്ന് പറയും. 2-3 അപ്രൂവൽസ് ഉണ്ട്. എമർജൻസി അപ്രൂവൽ ഉണ്ട്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി അപ്രൂവൽസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ എമർജൻസി അപ്രൂവൽ, അപ്പൊ അതിനായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം അതിനുള്ള കൂടുതൽ പരീക്ഷണത്തിനുള്ള സമയമൊന്നും ഇല്ല. എത്രയും പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്, ഏതൊരു മരുന്നിന് ഒരു എഫക്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു സൈഡ് എഫക്ട് എന്തായാലും ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട വെച്ചാൽ വളരെ ഈ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കാണുന്ന വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും വരുന്നില്ല എന്നല്ല, എല്ലാവർക്കും വരണമെന്നില്ല. പക്ഷെ മിക്ക ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ ചെറിയൊരു സൈഡ് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. അതായത് ചെറിയൊരു പനി പോലെ, ചെറിയൊരു വിറയല്, ചെറിയ ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊടുത്ത ഭാഗത്തായിട്ട് വേദന, ഒരു ക്ഷീണം, ഇതൊക്കെ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്നതാണിത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില ഇൻഫെക്ഷൻ, ചില രോഗലക്ഷണമായിരിക്കും, ചില ആൾക്കാർക്ക് വേറെ ലക്ഷണങ്ങളായിരിക്കും. ഓരോരുത്തർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിൽ വരണമെന്നൊന്നും ആവശ്യമില്ല. പക്ഷെ മിക്ക പേഷ്യൻസ് ഒരു പനി പോലെ ചെറിയൊരു വിറയലും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട്. പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സൈഡ് എഫക്ട്സ് കുറെ കാലങ്ങളായിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇഞ്ചക്ഷൻ വെച്ച ശേഷം കുറെ ദിവസങ്ങൾക്ക് ക്ഷീണമുണ്ട്, ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മറ്റുള്ള വേറെ ഒരു ജനറൽ ഫിസിഷ്യനെ കാണുന്നതിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ അവരുടെ സഹായം തേടണമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഈ വാക്സിൻ ഒക്കെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ചില തെറ്റുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില നമ്മുടെ ഈ സൊസൈറ്റി നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങളെന്ന് വെച്ചാൽ, ഈ വാക്സിൻസ് നമുക്ക് ഒരിക്കലും COVID-19 ഇൻഫെക്ഷൻ തരത്തില്ല. പകരം ഇതിന്റെ എല്ലാ വൈറസും ഇതിന്റെ അകത്തുള്ള ഇതെല്ലാം എന്താ വെച്ചാൽ ഇത് ലൈവ് വൈറസ്, അത് ജീവനുള്ള വൈറസ് അല്ല നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പകരം ഇതൊരു ഡെഡ് വാക്സിൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, ഡെഡ് വൈറസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഡെഡ് വൈറസ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരണമെന്നില്ല. പകരം ഇതിന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇതിന്റെ പ്രതിരോധ ശക്തിയാണ് നമ്മൾ കൂട്ടുന്നത്. ഈ വാക്സിന്റെ ചെറിയൊരു ഇൻഫെക്ഷൻ ബോഡിയിൽ വന്നിട്ട് അതിനുശേഷം ഇതിന്റെ പ്രതിരോധ ശക്തി കൂട്ടലാണ് നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻസ്, എല്ലാ വാക്സിൻസിനും ഇതെന്നല്ല ഏതൊരു വാക്സിന്റെയും അതിന്റെ ബേസിസ് ഇതാണ്. എങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീൻസിനോ DNA ഇതില്ല അവസാനം ചില ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പറയണത് വെച്ചാൽ, ഇത് വെച്ചത് കൊണ്ട് ഡോക്ടറെ നമുക്ക് കുട്ടികളാവാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ, ആരോ പറഞ്ഞ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അഗെയിൻ നമ്മുടെ ആണുങ്ങളിൽ കുറച്ചൊരു ബുദ്ധിമുട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത്. ഇതൊക്കെ വളരെ തെറ്റായതാണ്. ഇതിനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ വരേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല. ഇതുവരെയുള്ള സ്റ്റഡീസോ ഇത് വളരെ കുറവാണ്. ഇപ്പൊ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും കോവിഡിനെ പറ്റി എത്ര അതിനെക്കാളും കുറച്ച് കൂടുതൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയൂ. എല്ലാവർക്കും അത്ര ഒരു നമുക്കിപ്പം ന്യൂ വൺ it takes time for us to get all the data and all the ideas about this. അതേ സമയത്ത് പ്രഗ്നന്റ് അല്ലാത്ത സ്ത്രീകളിൽ ഇതിനെപ്പറ്റി ഡോക്ടർ വിന്നി ഇതിൽ എലാബറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നതായിരിക്കും. പ്രഗ്നന്റ് അല്ലാത്തവർ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻകറേജ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരും വാക്സിൻസ് എടുക്കുന്നതാണ്. എല്ലാവരും 18 വയസ്സ്, നമ്മളിപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ 18 വയസ്സിന് മേലുള്ള എല്ലാവരും എടുക്കാം എന്നതാണ് ഇപ്പം റൂളുള്ള. കുട്ടികളുള്ള വാക്സിൻസിന്റെ ട്രയൽസ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ 4 സ്ഥലത്താണ്, ഡൽഹിയിലും ഹൈദരാബാദ്, നാഗ്പൂർ ആൻഡ് കൽക്കട്ട. ഇവിടെയാണ് ഇപ്പം കുട്ടികളുള്ള വാക്സിൻസ് ട്രയൽസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനെപ്പറ്റിയുള്ള ഐഡിയാസ് ഒക്കെ ഏകദേശം ഒരു 2-3 മാസം കൊണ്ട് അവരുടെ ട്രയൽസിന്റെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പം കുട്ടി പ്രസവിച്ചു കഴിഞ്ഞു, കുട്ടിക്ക് പാല് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു പേഷ്യൻസിനെ എന്തായാലും വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റുമില്ല, അത് എന്തായാലും എടുക്കണം. എഗെയിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും എടുക്കാം, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രഗ്നൻസി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. അതിൽ എന്തായാലും വി ക്യാൻ ഗോ അഹെഡ് ആൻഡ് ടേക്ക് ദി വാക്സിൻ. ഇപ്പം പ്രഗ്നന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും വാക്സിൻ എടുക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. പക്ഷെ സർക്കാർ റൂൾസ് ഇപ്പം പ്രഗ്നന്റ് ആണ് എങ്കിൽ, നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാണെങ്കിൽ വാക്സിൻസ് ഇപ്പം സർക്കാരിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലഭ്യമല്ല. പക്ഷെ അത് ഉടനടിയായിട്ട് കൂടുതൽ ഒരു മാസം കൊണ്ട് എന്തായാലും അത് മാറുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ ICMR സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ കുറച്ചും കൂടി വരാണ്ട്, അതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രഗ്നൻസി ആയതുകൊണ്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പിന്നെ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഒരു ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസർ വന്ന പേഷ്യൻസിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ലിംഫ് നോട്ട്സ്, അവർക്ക് സാധാരണ ലിംഫ് നോട്ട്സ് കുറച്ച്, അതായത് ഈ കക്ഷത്തിന്റെ ഭാഗത്തും ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ കുറച്ച് ലിംഫ് നോട്ട്സ് ഉള്ള ഭാഗമുണ്ട്, അത് കുറച്ചുകൂടി വലിപ്പം വെക്കാം. അപ്പൊ അത് ഒരു ടെമ്പററി സൈഡ് എഫക്റ്റ് ആണ് ഈ ഇഞ്ചക്ഷന്റെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ റൊട്ടീൻ മാമോഗ്രാം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗൈനക്കോളജി ബ്രസ്റ്റ് ക്യാൻസറിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നിങ്ങൾ മാമോഗ്രാഫി ചെയ്യുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ ഡോക്ടറോട് പറയാ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഈ ലിംഫ് നോഡ് വലുതായത് ഈ ഇഞ്ചക്ഷൻ മൂലം വന്ന് എന്താ പറയാ ലിംഫ് നോഡ് വലുതായത് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാൻസർ അങ്ങനെ തിരിച്ചു വന്നോ എന്നുള്ള ഒരു സംശയം പോലും വരും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ്
നിങ്ങൾ ഏത് സൈഡിൽ വാക്സിൻ വെക്കുന്നു, ഏത് സൈഡിലാണ് നിങ്ങൾ വെക്കുന്നത്, എപ്പോഴാണ് വെക്കുക, എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഡോക്ടറോട് പറയുന്നത് അനിവാര്യമാണ്. മനസ്സിലായി? Again, as I said, pregnancy എന്തായാലും ഒരു പേഴ്സണൽ ചോയ്സ് ആണ്. It may help you to think about our health and health potential risks of COVID-19. So you should always consult your healthcare professional about the latest research and the possible increased risk of surveillance during pregnancy. You should also talk about the steps to prevent exposure of COVID-19 during pregnancy. And it has been seen that the pregnant ladies are having a higher risk for more severe illness and death than from the non-pregnant women. Okay, so അതുകൊണ്ട് again, some pregnant women and conditions like diabetes ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ റിസ്ക് ഇനിയും കൂടുതലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് but at the end of the day, what I would like to stress upon is COVID-19 അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് പോകുന്നുള്ള സാധ്യത വളരെ 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 കുറവാണ്. ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും മനസ്സിലാക്കണം. അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് പോകുന്ന സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. റൈറ്റ്? ഓക്കെ. നൗ ഇൻ ദീസ് കണ്ടീഷൻസ് നമുക്കിപ്പം ഈ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരു ഗൈനക്കോളജി ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഓഫ് കോഴ്സ് ഏത് ഡോക്ടർ, ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് നല്ല ഒരു പൊതുവെ എല്ലാ ഡോക്ടേഴ്സും പറയുന്നത് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം നല്ലോണം ഹെൽത്തി മീൽസ് കഴിക്കുക, എക്സസൈസ് ചെയ്യുക, ഇതിനെപ്പറ്റി കുറെ ആലോചിക്കരുത്, കൂടുതൽ എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുക, ആൻഡ് കൂടുതൽ ആൾക്കാരായിട്ടുള്ള അങ്ങനെ ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജിം അങ്ങനത്തെ ഉള്ളത് പരമാവധി ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളത്. ഇപ്പം നല്ല ഗുഡ് സ്ലീപ്പ്, ഓഫ് കോഴ്സ് ആൽക്കഹോളും ഡ്രഗ്സും എന്തായാലും അവോയ്ഡ് ചെയ്യണം ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തില്. ചില നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ആദ്യം ഓഫ് കോഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആൻഡ് എവരിബഡി, ഞങ്ങൾ ഒരാൾ രണ്ടാൾ നമ്മൾ മിക്ക ആൾക്കാർക്കും COVID-19 നമ്മൾ ഒരു വർഷം മുന്നേ നമ്മൾ കേട്ടതുപോലെ അല്ല, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ള നമ്മളെ ഒരു പ്രതികാരം അങ്ങനെയല്ല. ബട്ട് ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് വെരി നമ്മൾ ഭയങ്കര ഭയം, അൺസർട്ടനിറ്റി, സ്ട്രെസ്, ആങ്സൈറ്റി എല്ലാം വളരെ കോമൺ ആയിരുന്നു. അഗൈൻ ഫ്രണ്ട്സിനെ നമ്മൾ എന്തായാലും കാണാം, ഇതിൽ നമ്മൾ ഹെൽപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. പക്ഷെ ചില സമയത്ത് ഫ്രണ്ട്സിന് നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റാറില്ല. കാരണം നമ്മളൊരു പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മിക്ക ആൾക്കാർ നമ്മളെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി ഫോർ ദീസ് ഹെൽത്ത് റീസൺസ് ഓൺലി. അഗൈൻ ഫോൺ കോൾസ്, ടെക്സ്റ്റ്, ഓൺലൈൻ ചാറ്റ്, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു വിഷമം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ എന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒത്തിരി കാലം ഇങ്ങനെ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ഒരു മാനസികമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷമമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. സോ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിലാണ് നമ്മളെ നമ്മുടെ ഒരു ക്ലബ്സോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സോ നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കുക, അവരായിട്ട് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ട് മാനസികമായിട്ട് ഒരു സ്ട്രെസ്ഡ് ആട്ടോ. അതർ ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് വിച്ച് ക്യാൻ ബി ഡൺ. ഫോണിൽ കൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഡോക്ടർ കാണാം, കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷെ അതേ സമയത്ത് നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം, ഭയങ്കര ഒരു മാനസികമായിട്ടൊരു വിഷമം, ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കൊള്ളില്ല, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ. നമ്മുടെ ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അടിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് ഭയങ്കര വിഷമം, ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് ലൈഫ് നമുക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഒരു കാര്യമില്ല, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആലോചന നമുക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ, അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ഒത്തിരി നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള ചിന്തകൾ വരികയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനോ അല്ലെങ്കിൽ സൈക്യാട്രി അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു കാരണം ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫേസിൽ ആൾക്കാർ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആകണമെന്ന് വളരെ കോമൺ ആണ്. ഇപ്പം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജോലി സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ സഡൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ ജോലി നിർത്തുകയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് കുറച്ച് സ്ട്രെസ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. ദ സെയിം വേ നമ്മൾ നിത്യജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിപ്പം ലോക്ക്ഡൌൺ, ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്ഡൌൺ, വീട്ടിൽ തന്നെ ഒരു മാസം ഇപ്പൊ നമ്മൾ കാണും മിക്ക നമ്മുടെ കുട്ടികൾ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ 1-1.5 വർഷങ്ങളായിട്ട് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് തടിയൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷെ ബട്ട് സ്റ്റിൽ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ കുട്ടികളും വളരെ സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആണ്. അതായത് നമുക്ക് പുറത്തു പോകാനും പറ്റില്ല. സെയിം വേ ഈവൻ ദി എൽഡേഴ്സ്, മൂത്തവർക്ക് നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഇങ്ങനെയൊക്കെ അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ ആസ് എ ഡോക്ടർ ഞങ്ങൾ സജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്തായാലും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കുക, കൂടുതൽ ഓപ്പൺ അപ്പ് ആവുക, ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കാണാം. എഗെയിൻ ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് കുറച്ച് നമ്മളെന്താ വീട്ടിൽ തന്നെ നടക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്യുക, എക്സസൈസ് ഒക്കെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മാനസികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ വിഷമങ്ങൾ കുറെ മാറി കിട്ടും. എഗെയിൻ എന്തായാലും നമുക്കിപ്പം കോവിഡ് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നമാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ എന്തായാലും ബ്രീതിങ് എക്സസൈസ് കുറെ ചെയ്യുക. യൂഷ്വലി നമുക്കൊരു 4 സെക്കൻഡ് ശ്വാസം അങ്ങനെ പിടിക്കുക, 4 സെക്കൻഡ്, എങ്ങനെ ഒരു 7 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുക, പിന്നെ എങ്ങനെ 8 സെക്കൻഡ് വിടുക, അങ്ങനെയൊക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഡെയിലി 3 ടൈംസ് അത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടൊരു തോന്നൽ നമുക്ക് എന്തായാലും വരുന്നുണ്ട്. സോ ബേസിക്കലി ഒരു മെന്റൽ പീസ് ഓഫ് മൈൻഡ് ഇസ് ഓൾസോ ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടന്റ് along with the physical exercise in these conditions, and we have to take care of this. Okay, like we always say, it's a teamwork. Like together everyone achieves more. ഇപ്പൊ ഒരാൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റ് മാത്രം വിചാരിച്ചാൽ, ഞാൻ ഒരാൾ മാത്രം വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അപ്പൊ ഇതിലെ ഒരു വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ എന്റെ ടീമായിട്ടുള്ളത്, അത് എന്റെ കൂടെയുള്ള എന്റെ കൊളീഗ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഡോക്ടർ വിന്നി, ഡോക്ടർ സിത്താര, അഗൈൻ നമ്മുടെ സബിത മേഡം, നമ്മൾ നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടിയിട്ടുള്ള ഒരു ടീം വർക്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് പേഷ്യൻസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള അഗൈൻ നോട്ട് ഓൺലി ഗൈനക്കോളജി, നമുക്ക് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ, എമർജൻസി മെഡിസിൻ, ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ, പൾമണോളജിസ്റ്റ്, ഫിസിഷ്യൻ, നമ്മളെല്ലാവരും ഇവരെല്ലാവരും സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്, ഓഫ് കോഴ്സ് സ്റ്റാഫ് നഴ്സ്, ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്കേഴ്സ്, എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇങ്ങനെ ഒരു ഒത്തുതീർന്നാലുള്ളൂ നമുക്കൊരു ഇതിനെ കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്നുള്ളതിന്റെ കാര്യങ്ങളല്ല. That's what basically this is just about an overview about COVID and gynecology. And for the next part, I will request my colleague Dr. Vinny Vijay, who is a senior consultant at Baby Memorial Hospital, to please talk on COVID in pregnancy.
ഇതിനുശേഷം we'll be taking a lot of questions. I think it's more important to have a monologue അല്ല. ഞങ്ങൾ മാത്രം സംസാരിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നു, അതിൽ കാര്യമില്ല. Rather it should be a two-way, a dialogue where we'll have a lot of questions. Please put your questions in the chat box so that we can have a very good discussion on either side. Okay, thank you. Am I audible? Yes, Vinny. Yeah, Yes. please go ahead. Yeah, thank you. So again, a very good evening to one and all. And Subhash sir, your elaborate discussion on women's health in these testing times. The Dr. Sitare, we are going to give you a overview of COVID in pregnancy. നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഒരു മഹാമാരി എല്ലാരെയും ബാധിച്ചത് പോലെ തന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭിണികളെ വളരെ സാരമായിട്ട് അവരുടെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെന്റൽ ഹെൽത്തിനെ വളരെ ബാധിക്കുന്ന വളരെ ടെസ്റ്റിംഗ് ടൈംസ് ആണ്. അപ്പൊ നമ്മള് ബേബിയില് റൈറ്റ് ഫ്രം ദ ബിഗിനിങ്, അതായത് റൈറ്റ് ഫ്രം 2020 ഫ്രം ദ വെരി ഫസ്റ്റ് കേസസ് നമ്മള് കോവിഡ് മാനേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബേബിയില്. ആൻഡ് ഗൈനക്കില് ഞങ്ങള് കോവിഡ് ഡെലിവറീസ് ഇപ്പൊ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു 100 ഡെലിവറീസ് ആയി. അപ്പം ഓവർ ദിസ് 1 year നമ്മുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മള് വി ഡിസൈഡഡ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഗുഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് an awareness. If there are any doubts, you can please share it in the chat box and feel free to talk to us at any time. I'm just sharing my screen. I hope you can see it. So, pregnancy and coronavirus. നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ COVID-19 ഒരു പ്രഗ്നൻസിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു, അതേമാതിരി ഗർഭസ്ഥ ശിശുവിനെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു. പിന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ആന്റിനേറ്റൽ ചെക്കപ്പ്, അതായത് ANC, ഒരു കോവിഡ് പാൻഡമിക്കിന്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുന്നു. അതെന്തായാലും ഒരു ടെൻഷനുള്ള കാര്യമാണ്. ഗർഭിണിയായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്ക് വന്നേ മതിയാവൂ, അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമല്ല. അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേമാതിരി പോസിറ്റീവ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രഗ്നൻസി ടൈം എങ്ങനെയായിരിക്കും, അതിന്റെ കെയർ എങ്ങനെയായിരിക്കും, നമ്മുടെ ഡെലിവറി സമയത്തുള്ള വ്യത്യാസങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻട്രാപാർട്ടം കെയർ എന്താന്നുള്ളത്, പിന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതിനെ പറ്റിയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കോവിഡ് പ്രധാനമായിട്ട് ഒരു ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. ശ്വാസത്തിൽ കൂടെ വളരെ ക്ലോസ് കോണ്ടാക്റ്റിൽ കൂടെ മൈക്രോ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സിൽ കൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. നേരത്തെ നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഇത് ഒരുപാട് നാള് സർഫസസിൽ, അതായത് ലിവിങ് അല്ലാത്ത ഒബ്ജക്ട്സില്, നമ്മുടെ പെന്നില്, ഫോണില്, കേബിൾ എല്ലാം സർവൈവ് ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള ഒരു വൈറസ്. അത് എത്ര ദിവസം എന്നുള്ളത് അറിയില്ല എന്നുള്ളതൊക്കെയായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സ്റ്റഡീസ് ഹാവ് കം ദാറ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് 90% ഓഫ് ദി ഇൻഫെക്ഷൻ സ്പ്രെഡ്സ് വയ ഡ്രോപ്ലെറ്റ്സ്, അതായത് വളരെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള കോണ്ടാക്റ്റിൽ നിന്നാണ് പൊതുവെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ ആഡിക്വറ്റ് മാസ്കും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും തന്നെ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആണ് ഇത് പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ. പ്രഗ്നൻസിയിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ മാറ്റർ ഓഫ് 2 lives, അമ്മയും കുട്ടിയും ഇൻവോൾവ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി, നമുക്ക് അസുഖം വരാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു ഗർഭിണിയെ സംബന്ധിച്ച് വളരെ പ്രധാനമാണ്. പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു റെഡ്യൂസ്ഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി, അതായത് പ്രതിരോധ ശക്തി പൊതുവെ ജനറൽ പോപ്പുലേഷനേക്കാൾ പ്രഗ്നൻസിയിൽ കുറവാണ്. അതേമാതിരി രണ്ടാമത്തെ ഈ കോവിഡിന്റെ രണ്ടാം വരവ് ആദ്യത്തെക്കാളും കുറച്ചൊരു സ്ട്രോങ്ങർ ആണ്. അതിന്റെ മോർബിഡിറ്റിയും, അതായത് നമുക്ക് ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയും അതിന്റെ സിവിയറിറ്റിയും ഒക്കെ കൂടുതലാണ്. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പനി വരുന്നു, എല്ലാ പനിയും കൊറോണയല്ല, ഒരു കാലത്തും എല്ലാ പനിയും കൊറോണയല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വേറെ എന്തെങ്കിലും പനിയുടെ വേറെ എന്തെങ്കിലും കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. പ്രഗ്നൻസിയില് കോവിഡ് വരുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രഗ്നന്റ് വിമൻ
are at an increased risk? നമുക്ക് വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണോ? തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല. എല്ലാ പ്രഗ്നൻസിയും നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കുറച്ചൊരു ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്, അതായത് പ്രതിരോധ ശക്തി കുറവാണെന്ന് പറയുന്നു എന്നല്ലാതെ നമുക്ക് സാധാരണ പോപ്പുലേഷനെക്കാളും പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമുക്ക് കൊറോണ വരാനുള്ള സാധ്യത ഒരിക്കലും കൂടുതലല്ല. പക്ഷെ ചില അവസ്ഥകൾ, അതായത് നേരത്തെ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഉള്ള ഹൃദ്രോഗമുള്ള ഒരാള്, ഡയബറ്റിസ് ഉള്ള ഒരാള്, പ്രഷർ ഉള്ള ഒരാള്, ആസ്മ ഉള്ള ഒരാള്, അല്ലെങ്കിൽ അമിതവണ്ണം, 35 വയസ്സിന് മീതെ പ്രായം, അതേമാതിരി ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ്, നമുക്കിപ്പോ ഒരു കിഡ്നിയുടെ അസുഖം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസ്പ്ലാന്റ് കഴിഞ്ഞ ഒരാള്, HIV ഉള്ള ഒരാള്, ഇവർക്കൊക്കെ പ്രതിരോധ ശക്തി പൊതുവെ കുറവായിരിക്കും. ഇങ്ങനത്തെ ആളുകളിൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൊറോണ വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ്. നമുക്കപ്പോ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാരോടും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും അതേമാതിരി ഇൻഫെക്ഷൻ കൺട്രോളിനുള്ള പ്രാക്ടീസസ് വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ആദ്യം ചെയ്തിരുന്ന പോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ സിറ്റുവേഷനും വീട്ടിൽ കൺഫൈൻഡ് ആയിട്ട് ക്വാറന്റൈനിൽ കഴിയുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഗർഭിണികളായ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു ആങ്സൈറ്റി, അതേമാതിരി മെന്റൽ ഹെൽത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട്, ഡിപ്രഷൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതൊക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഫിസിക്കൽ ഹെൽത്ത് മാത്രമല്ല, മെന്റൽ ഹെൽത്തും നമുക്ക് മോറൽ സപ്പോർട്ടും കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ അത്രയും തന്നെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. അതേമാതിരി ഗാർഹിക പീഡനത്തിന്റെയും ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസിന്റെയും ഒക്കെ incidences are more. So if you come across anything like that, definitely you should give them mental health support. Coming to പ്രഗ്നൻസിയിൽ കുട്ടിക്ക് കോവിഡ് ബാധിച്ച കുട്ടിക്കുള്ള പ്രോബ്ലംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, വുഹാനിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റഡിയാണ്. 150 പ്രഗ്നന്റ് സ്ത്രീകളിൽ അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്തതിൽ ദർ ഇസ് നോ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് വെർട്ടിക്കൽ ട്രാൻസ്മിഷൻ, അതായത് അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് പ്രഗ്നൻസി ത്രൂ, അതായത് മറു വഴി വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു വർഷമായിട്ട് പല സ്റ്റഡീസിലും ദർ ഇസ് ആൻ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് അറൌണ്ട് 1% ട്രാൻസ്മിഷൻ, അതായത് പ്രഗ്നൻസിയിൽ അമ്മയിൽ നിന്നും കുഞ്ഞിലേക്ക് വന്ന് ഡെലിവറി ആയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ കുട്ടീനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ അപൂർവം പോസിറ്റീവ് കാണാറുണ്ട്. പക്ഷെ ദാറ്റ് ഇസ് വെരി മിനിമൽ കമ്പയർഡ് ടു ദ നെഗറ്റീവ്. എന്ന് വെച്ചാൽ 99% ബേബീസ് ആർ നെഗറ്റീവ് അറ്റ് ബർത്ത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ പോസിറ്റീവ് ആവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെയും അത് ബാക്കി എല്ലാവരും വരുന്ന പോലെയും നമുക്ക് ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വഴി ഒന്നല്ലെങ്കിൽ അമ്മയിൽ നിന്നും അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഹെൽത്ത് നമ്മുടെ കൂടെയുള്ള കെയർ ഗിവേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അതേമാതിരി മിസ്കാരേജിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അബോർഷന്റെ സാധ്യത 3 മാസത്തിന് മുന്നേ വളരെ മിനിമലേ സ്റ്റഡിയിലുള്ളൂ. അംഗവൈകല്യങ്ങളും അങ്ങനെ ഈ കൊറോണ വൈറസ് കാരണം ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നില്ല. അപ്പോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കോവിഡ് വന്നു പ്രഗ്നൻസി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അബോർഷൻ ആക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല. നമ്മൾ ഫോളോ അപ്പ് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ ഒരു അവസ്ഥ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ അതല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനത്തെ ടെൻഷൻ, അതായത് കുട്ടീനെ ബാധിച്ചോ അബോർഷൻ ആയി പോവോ അല്ലെങ്കിൽ അംഗവൈകല്യങ്ങൾ വരുമോ, തീർച്ചയായിട്ടും അതിനുള്ള സാധ്യതകൾ സാധാരണ ഒരു പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഉള്ള പോലെ തന്നെയുള്ളൂ. പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി നമുക്ക് എന്തായാലും ഡോക്ടറെ കാണാതെ പറ്റില്ല. സാധാരണ ഒരു പ്രഗ്നൻസിയിൽ 12 തവണയാണ് നമ്മൾ യൂഷ്വലി അക്കോർഡിംഗ് ടു അവർ ഇന്ത്യൻ ഗൈനക്കോളജിക്കൽ സൊസൈറ്റി 12 വിസിറ്റ്സ് ആണ് ആന്റിനേറ്റൽ വിസിറ്റ്സ് നമ്മൾ അഡ്വൈസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ കൊറോണ സിറ്റുവേഷനിൽ മിനിമം 5 വിസിറ്റ്സ് ആണ് പറയുന്നത്. അതായത് പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞ ഉടനെ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു പ്രാവശ്യം ഡോക്ടറെ വന്ന് കാണണം. അത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പ്രഗ്നൻസി ഹെൽത്തി ആണോ ലൈവ് ആണോ 6 ആഴ്ചയിൽ നമ്മളൊരു സ്കാൻ ചെയ്ത് അത് ഗർഭപാത്രത്തിനുള്ളിലാണോ അതെയോ എക്ടോപിക് പ്രഗ്നൻസി ട്യൂബിൽ പ്രഗ്നൻസി ഒക്കെ ആണോ എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ 6 ആഴ്ചയിൽ വരാൻ പറയുന്നത്. ഓൾസോ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രീ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ്, ഇപ്പൊ ആസ്മ ഉണ്ടോ, അപസ്മാരം ഉണ്ടോ, അല്ലെങ്കിൽ ഹാർട്ടിന് അസുഖം, ഡയബറ്റിസ് എന്തെങ്കിലും പ്രീവിയസ്ലി ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ആ ഫസ്റ്റ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ 12 ആഴ്ചയിൽ നമ്മൾ NT സ്കാൻ എന്ന് പറയും. അതായത് ഡൗൺ സിൻഡ്രോം പോലെയുള്ള ജനറ്റിക് അസുഖങ്ങൾ അറിയാനുള്ള ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് അത് 12 ആഴ്ചയിലത്തെ NT സ്കാൻ. അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും നമ്മൾ വരണം. അപ്പൊ അത് 2 വിസിറ്റ് ആയി. പിന്നുള്ളത് അംഗവൈകല്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് 5-ാം മാസത്തിലാണ്. നമ്മൾ 20 ആഴ്ചയിൽ 5-ാം മാസത്തിന്റെ സ്കാൻ ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് വന്ന് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അതിന്റെ കൂടെ അതാണ് നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് കുട്ടിയുടെ വളർച്ച എന്ന് അറിയാനുള്ള ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ്. പിന്നെ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് വിസിറ്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബൈ അറൌണ്ട്
28 വീക്സ്, അതായത് 7ാം മാസം കഴിയുമ്പോൾ. അതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ വളർച്ചക്കുറവ്, അതേമാതിരി പ്രഷർ, ഷുഗർ ഒക്കെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് ആണത്. അത് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം. പിന്നെ വരേണ്ടത് 34 തൊട്ട് 36 ആഴ്ചയിലെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു വിസിറ്റ്. ഗ്രോത്ത് എങ്ങനെയുണ്ട്, കുട്ടിയുടെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെയുണ്ട്, ലൈ എങ്ങനെയുണ്ട്, ഉള്ളു പരിശോധിക്കാറായോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാനുള്ള ഒരു വിസിറ്റ് ആണത്. അപ്പൊ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഈ വിസിറ്റ്സും, പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനം അഡ്മിഷന് മുന്നേ ഉള്ള ഡോക്ടറെ കാണണം. ഇതാണ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ. ഇതല്ലാത്ത പക്ഷം എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇവാലുവേഷന്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു റിസ്ക് കൂടുതലാണെന്ന് കാണുകയാണെങ്കിലാണ് ഇതിനിടയ്ക്ക് വരേണ്ടത്. അപ്പോ 1/3 ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ. ശരിക്കും 12 വിസിറ്റ് എന്നുള്ളത് 1/3 ആക്കി കുറച്ചിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ടെലിമെഡിസിൻ വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ബേബിയിലും നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാ രീതിയിലും ഉള്ള ടെലിമെഡിസിൻ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾവേസ് ഓൾ ദ ഡോക്ടേഴ്സ്, സീനിയേഴ്സ്, ജൂനിയേഴ്സ്, എവറിബഡി ഈസ് അവൈലബിൾ. എന്ത് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും ടെലിമെഡിസിൻ ത്രൂ, വീഡിയോ കോൾ ത്രൂ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻസും ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ എന്തായാലും പ്രഷറോ ഷുഗറോ ഉള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണെങ്കിൽ BP മോണിറ്ററിങ്, അതേമാതിരി ഗ്ലൂക്കോസ് മോണിറ്ററിങ് ഡെഫിനറ്റ്ലി വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാൻ സൗകര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലത്. ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കർ വഴിയും ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിനായിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ വരേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഓരോ പ്രാവശ്യം ആശുപത്രി പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി എക്സ്പോഷർ കൂട്ടുകയാണ്. പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അനക്കക്കുറവ് അല്ലെങ്കിൽ നീര് വരിക, കൂടുതലായിട്ടുള്ള നീര് വരിക, പെട്ടെന്നുള്ള വെയിറ്റ് ഗെയിൻ, അതേമാതിരി വല്ലാത്ത ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, ഒരുപാട് ഛർദി കാരണമുള്ള ക്ഷീണം, ഡീഹൈഡ്രേഷൻ, പിന്നെ ശ്വാസതടസ്സം, അടിവയറില് വേദന, വെള്ളം പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലീഡിങ് വരിക, നമുക്ക് പെർസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഹെഡ് ഏക്കോ തലവേദനയോ ഈ കാഴ്ചക്ക് മങ്ങൽ വരിക, അതേമാതിരി അൺകൺട്രോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഷറോ ഷുഗറോ, ഇതൊക്കെ ദീസ് ആർ ഓൾ ഡേഞ്ചർ സൈൻസ്. ഇതുണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കേണ്ടതല്ല, ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് വരേണ്ടതാണ്. ഇത് എല്ലാവരോടും പറയുന്ന പോലെ പ്രഗ്നൻസിയിലും ന്യൂട്രീഷൻ കോവിഡ് സമയത്ത് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അമിതമായിട്ടുള്ള ഫാറ്റി ഭക്ഷണം, കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് നിറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം തീരെ നല്ലതല്ല. നന്നായിട്ട് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്യുക എത്രയെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ശരിക്കും ഒരു 3 ലിറ്റർ വെള്ളം ദിവസം ഒരു ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീ കുടിച്ചാൽ നല്ലതാണ്. അത് പലപ്പോഴും ഛർദിയൊക്കെ കാരണം പോസിബിൾ ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ പറ്റുന്ന പോലെ കുടിക്കാം. മൂത്രം തെളിഞ്ഞു പോകണം, അതായത് മഞ്ഞ നിറമല്ല, തെളിഞ്ഞ മൂത്രമായി പോയാൽ ദാറ്റ് മീൻസ് യു ആർ വെൽ ഹൈഡ്രേറ്റഡ്. പിന്നെ പച്ചക്കറിയും ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ വാങ്ങുന്നത് വളരെ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഉപയോഗിക്കുക, റോ ആയിട്ട് കഴിക്കാതിരിക്കുക. പിന്നെ ഈ പപ്പായ, പൈനാപ്പിൾ കഴിക്കാവോ? ഡെഫിനറ്റ്ലി കഴിക്കാം. എല്ലാം അതിന്റെ അളവിന് കഴിക്കാം, കൂടുതലായിട്ട് വേണ്ട. ഗ്രീൻ ലീഫി വെജിറ്റബിൾസ് വിച്ച് ആർ റിച്ച് ഇൻ വൈറ്റമിൻസ് ആൻഡ് മിനറൽസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി കഴിക്കാം. പിന്നെ വളരെ ഈസിലി ആയിട്ട് ഡൈജസ്റ്റബിൾ, അതായത് ഫ്രൈഡ് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വല്ലാണ്ട് സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം ഒഴിവാക്കുക. പിന്നെ ഒരു ഹൈ പ്രോട്ടീൻ ഡയറ്റ്, അതായത് അമ്മയ്ക്കും കുഞ്ഞിനും പ്രോട്ടീന്റെ അളവ് കൂടുതൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ചെയ്യാം. പിന്നെ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എല്ലാ പ്രഗ്നൻസി പേഷ്യൻസിനോടും പറയുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോഴും അല്ലാത്തപ്പോഴും ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രത്യേകമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പറ്റുന്ന അമ്മമാരാണെങ്കിൽ, എന്ന് വെച്ചാൽ ഗർഭിണികൾ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവർ, എസ്പെഷ്യലി ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംമാതിരി ഉണ്ട്. അവരോടൊക്കെ പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ പ്രത്യേകിച്ചും ശ്രദ്ധിക്കുക. മാസ്കും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഫേസ് ഷീൽഡ്, ഗ്ലൗസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം. വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പറ്റുന്ന പ്രൊഫഷൻ ആണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. പിന്നെ പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിലും 1 മീറ്റർ അകലം എന്തായാലും പാലിക്കുക. 2 മീറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ റെക്കമെൻഡ്, അതെന്തായാലും പാലിക്കുക. ക്രൗഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലേസസ്, അതേമാതിരി പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പൊ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ 2-3 കടകളിൽ പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക. കഴിവതും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ചെയ്യാം. ഇനി 7ാം മാസത്തിലുള്ള ചടങ്ങ്, കുറെ ആൾക്കാർ വരല്, നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. തൊട്ടപ്പുറത്തെ വീട്ടിലത്തെ ആള് ചിലപ്പോ എസിംറ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, പക്ഷെ നമുക്കത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് സിംറ്റാ വരുന്നതെന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതേമാതിരി കുട്ടി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാലും വരുന്ന വിസിറ്റേഴ്സിന് കഴിവതും റിസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യും. പിന്നെ പോസിറ്റീവ്
അല്ല നെഗറ്റീവ് ആണ്, പക്ഷെ ഫ്ലൂ ലൈക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും ഹോം ക്വാറന്റൈൻ വേണം. നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സമയത്ത് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കില്ല, പക്ഷെ 2 ദിവസത്തിന് ശേഷം നോക്കിയാൽ ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്ത് ഫ്ലൂ ലൈക്ക് സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും കഴിവതും ഹോം ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും എന്തെങ്കിലും അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ഉണ്ട്, ആന്റിനേറ്റൽ ചെക്കപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ 2 ആഴ്ച വരെ അത് ഡിലേ ചെയ്യാം. സ്കാൻ ആണെങ്കിൽ പോലും ഡിലേ ചെയ്യാം. ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഈ NT സ്കാനും അനോമലി സ്കാനുമാണ്. അതുപോലും അപ് ടു 10 days ഡിലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. എന്തായാലും ഡോക്ടറെ വിളിച്ച് ഇൻഫോം ചെയ്ത് വരേണ്ടതാണോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചപ്പെടുത്തിയിട്ട് വരിക. സപ്പോസ് 7 ദിവസം കൊണ്ട് സിംറ്റം കുറയുന്നില്ല, അതേപോലെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ റിപ്പീറ്റഡ്ലി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സപ്പോസ് പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോ പറയുന്നത് 34 ആഴ്ച, അതായത് 8ാം മാസത്തിന് മുന്നേ ആണെങ്കിൽ സിംറ്റമാറ്റിക് ഇവാലുവേഷൻ എന്തായാലും ചെയ്യണം. അത് ടെലിമെഡിസിൻ വഴിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഗൈനക്കോളജിസ്റ്റിനെ കാണണം. അതേമാതിരി എന്താ നിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കർ, ആശ വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ PHCയിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ട് റെഗുലർ ഒരു ഹോം കെയർ സിസ്റ്റം, നമ്മുടെ ബേബിയുടെ ഹോം കെയർ സിസ്റ്റം ഇസ് ഓൾസോ വെരി ഗുഡ്. വിത്ത് റെഗുലർ ചെക്കപ്പ്, BP, ടെമ്പറേച്ചർ, ഫീറ്റൽ മൂവ്മെന്റ്, അതായത് കുട്ടിയുടെ അനക്കം നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതേമാതിരി പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ച് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ നോക്കണം. 6 മിനിറ്റിന്റെ വാക്ക് ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നമ്മൾ സിംറ്റമാറ്റിക് ആണെങ്കിലും 6 മിനിറ്റ് സ്ട്രെനുവസ് ആയിട്ട് വാക്ക് ചെയ്ത് പിന്നെ ഒന്നും കൂടെ SpO2 പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ 3 പോയിന്റ് അത് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അതായത് 96% ആയിരുന്നു, അത് 93 ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഷുവർ ദാറ്റ് യു ആർ സിംറ്റമാറ്റിക്. സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് വരേണ്ടതാണ്. പിന്നെ 34 ആഴ്ചക്ക് മീതെ ആണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഒരു ഗൈനക് ഇവാലുവേഷൻ വേണം. അപ്പൊ നേരത്തെ കൂട്ടി വിളിച്ചറിയിച്ച് ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരിക. ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി 3 മണിക്ക് ശേഷമൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബാക്കി പേഷ്യൻസ് ഒഴിവായി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കാണുക. ബേബിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്ക് ഇപ്പൊ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു ട്രയാജിങ് ഏരിയ ഉണ്ട്. അതേമാതിരി പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പേഷ്യൻസിനെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ സെപ്പറേറ്റ് ഏരിയാസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ എന്തായാലും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻഫോം ചെയ്ത് വരണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ബാക്കി നമുക്ക് അവിടെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ ഫെസിലിറ്റീസും ഉണ്ട്. 34 ആഴ്ചക്ക് മീതെ ആണെങ്കിൽ വരണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രീ ടേം പെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീറോയിഡ്സിന്റെ ആവശ്യം മിക്കവാറും കൂടുതലായിട്ട് വരും. എന്റെ കൊളീഗ് ഡോക്ടർ സിത്താര ഉണ്ട്. സിത്താര മാഡം. ഡോക്ടർ സിത്താര. ഗുഡ് ഈവനിങ് ബിന്നി. എന്താ നമുക്ക് സിംറ്റംസ് ഓഫ് കോവിഡ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം? കോവിഡില് ബിന്നി ജനറൽ പോപ്പുലേഷനിൽ പോലെ തന്നെ കോവിഡിന്റെ സിംറ്റംസ് മാഡം? കോമൺ കോൾഡ്, മീൻസ് കോൾഡ്, ഫീവർ, ഹെഡേക്ക്, പിന്നെ ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് ഒക്കെ വരാം. പിന്നെ ഗ്യാസ്ട്രോ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ സിംറ്റംസ്, പിന്നെ ഡയറിയ, പിന്നെ ലോസ് ഓഫ് സ്മെൽ, ടേസ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവാം ജനറൽ പോപ്പുലേഷനെ പോലെ തന്നെ. പിന്നെ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ചിലപ്പം ഈ സിംറ്റംസ് തന്നെ എക്സാജറേറ്റ്, അതായത് ചിലപ്പോൾ ബ്രെത്ത്ലെസ്നെസ് ഒക്കെ കൂടാനുള്ള സാധ്യത ചില പേഷ്യൻസിൽ കാണാറുണ്ട്. ഫീവർ, അതൊക്കെ അഡ്മിഷൻ ആവശ്യപ്പെടാറുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഫീവറും ഇതുമായിട്ട് കോഫ് ഒക്കെ ആയിട്ട് ഫ്ലൂ സിംറ്റംസ് ആയിട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കോവിഡ് യൂഷ്വലി ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റോ RT-PCR ആണ് ചെയ്യാറ്. റാപ്പിഡ് ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നമുക്ക് ഒരു 30 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ റിസൾട്ട് അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ എങ്ങാനും പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ ബാക്കി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ്, അതായത് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലഡ് കൗണ്ട്, അതിൽ കാണുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ WBC കൗണ്ട് കൂടും, ഒരു ഇത് ലിംഫോസൈറ്റ് കുറവും പ്ലേറ്റ്ലെറ്റ് കൗണ്ട് കുറവായിട്ടാണ് കാണുക. ബാക്കി ഇൻഫ്ലമേറ്ററി മാർക്കേഴ്സ് കൂടാം. ലങ്സ് എഫക്റ്റഡ് ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഒരു ലങ് എക്സ്റേ മേ ബി റിക്വയർഡ് വിത്ത് അബ്ഡോമിനൽ ഷീൽഡിങ്. പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമ്മൾ വയർ ഷീൽഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് എക്സ്റേ എടുക്കുക. അപ്പോ ഈ പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമുക്ക് കോവിഡ് വന്നു, എന്തായാലും അത് കാരണം
പ്രഗ്നൻസിയിൽ കിട്ടേണ്ട ചികിത്സ ഒരിക്കലും ഡിലേ ആവരുത്. അപ്പൊ ഒരു ബ്ലീഡിംഗ് ആയിട്ടോ ലീക്കിംഗ് ആയിട്ടോ വന്നാൽ പ്രഗ്നൻസി ഉണ്ട്, പക്ഷെ കോവിഡ് സിംറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നമ്മളുടെ അവിടെ ഡിലേ വരുത്താറുമില്ല, അത് പാടുമില്ല. നമുക്ക് എന്തായാലും ഒബ്സ്റ്ററ്റിക് മാനേജ്മെന്റ് എങ്ങനെയാണോ വേണ്ടത് അത് നടക്കുക തന്നെ വേണം. ഒരു എമർജൻസി സിസേറിയൻ വേണം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്ലീഡിങ്ങിന് ഇവാക്വേഷൻ വേണമെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്ന് നോക്കാതെ ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഉണ്ട്. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ടൈമിംഗ് ഓഫ് ഡെലിവറി, COVID-19 ഇൻഫെക്ഷൻ ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ടൈമിംഗ് ഓഫ് ഡെലിവറി നമ്മൾ മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അൺലെസ് ദർ ഇസ് ഒരു റാപ്പിഡ് ഡിറ്റീരിയറേഷൻ. അമ്മയുടെ കണ്ടീഷൻ വളരെ മോശമാണ്, റെസ്പിറേറ്ററി റിസ്ക് കൂടുതലാണ്, അമ്മയുടെ ലൈഫ് അറ്റ് റിസ്ക് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ പ്രഗ്നൻസി നമുക്ക് ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾക്കൊരു ഇൻഡിക്കേഷൻ ഫോർ ഏർലി ഡെലിവറി. പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു 5-ാം മാസത്തിന് മുന്നേ ഒക്കെ കോവിഡ് വന്നു എന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഡെലിവറി ടൈം വരുന്നേ ഇല്ല. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി 34 ആഴ്ചക്ക് ശേഷമാണ് വരുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അപൂർവം നേരത്തെ പ്രസവിക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ പ്രസവിപ്പിക്കേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വന്നേക്കാം. പ്രഗ്നൻസി ആ ഡെലിവറി സമയത്തുള്ള എന്തൊക്കെ നോക്കണം, അമ്മയും കുഞ്ഞിനെയും വളരെ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യണം. അമ്മയുടെ റെസ്പിറേറ്ററി സ്റ്റേറ്റസ് സിവിയർ ആയിട്ട് നോക്കാനുള്ളതാണ്. അതേമാതിരി കുട്ടിയുടെ ഹാർട്ട് ബീറ്റും. നമ്മൾ കാണാറുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ കുട്ടി മഷി ഇറക്കാനുള്ളതും കുട്ടിക്ക് ശ്വാസതടസ്സം വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസീസിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ട് കാണാറുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും സിസേറിയനുള്ള ഒരു ഡിസിഷൻ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രഗ്നൻസിയെക്കാളും നേരത്തെ എടുക്കേണ്ടി വരാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒരുപാട് മരുന്ന് കൊടുത്ത് ഫേവറബിൾ ആക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അതല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നോർമൽ ഡെലിവറിക്കുള്ള ട്രയൽ കൊടുക്കും. പിന്നെ ICUക്കുള്ള അഡ്മിഷൻ എപ്പോഴാന്നുള്ളത്, അമ്മയ്ക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി റേറ്റ് വളരെ കൂടുതലാണ്, ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ വളരെ കുറവായി പോകുന്നു, അതായത് 93% താഴെയാണ്, FiO2 മെയിൻറ്റെയിൻഡ് അല്ല, അതേമാതിരി ലങ് ലീഷൻസ്, നമുക്ക് ചെസ്റ്റിലുള്ള ഇൻഫെക്ഷൻ വളരെ കൂടുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ അവയവങ്ങളെ എഫക്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ കിഡ്നീനെയും അതേമാതിരി ലിവറിനെയും ഒക്കെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൂടുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ അതേമാതിരി ബ്ലഡ് ക്ലോട്ട്, അതും കോവിഡിൽ ഒരു കോമൺ കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. അങ്ങനത്തെ ഇൻഡിക്കേഷൻസ് ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ICU അഡ്മിഷനും ഡെലിവറിയും വേണ്ടി വരും. ഇനി ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളത്, എന്തായാലും കുട്ടിക്കുള്ള ബർത്ത് ഡോസസ് ഓഫ് വാക്സിനേഷൻ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് തന്നെ അൺഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് ആയിട്ട് കൊടുക്കും. അതേമാതിരി അയണും കാൽഷ്യം ടാബ്ലറ്റ് പോസ്റ്റ്നേറ്റൽ പീരീഡ് ഒരു റെഗുലർ ആയിട്ട് കിട്ടേണ്ടതാണ്. ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും സേഫ് ആയിട്ടുള്ള ഹാൻഡ് വാഷിങ്ങും മാസ്കും വെച്ചിട്ടുള്ള ഫീഡിങ്, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്രസ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക് ആണ് എപ്പോഴും ഏറ്റവും ഉചിതം. അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാം, അമ്മയും കുട്ടിയും തമ്മിൽ എത്രയും വേഗം റൂമിൻ ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയാ. പക്ഷെ ഈ കോവിഡ് കാരണം ഈവൻ അത് പോസിബിൾ അല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയാണ്. അപ്പൊ പക്ഷെ ഓർക്കേണ്ടത്, ഈ ഒരു 14 ദിവസത്തിന് നമ്മൾ കുട്ടീനെ ഇത്തിരി അകറ്റി നിർത്തിയ ലൈഫ് ടൈമിന് പിന്നെ ആ കുട്ടിക്ക് ആ ഒരു റിസ്ക് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ്. ഇത്രയും ചെറിയ ഇതില് കോവിഡ് കുട്ടീനെ ബാധിച്ചുള്ള പ്രോബ്ലംസ് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ അമ്മേനെയും കുട്ടീനെയും കുറച്ചൊരു സെപ്പറേഷൻ എന്തായാലും അഡ്വൈസബിൾ ആണ്. പ്രത്യേകിച്ച് അമ്മയ്ക്ക് റെസ്പിറേറ്ററി സിംറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഒരു കേർട്ടനോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ബാരിയർ, ഫിസിക്കൽ ബാരിയർ അമ്മയും കുഞ്ഞും തമ്മിൽ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ്. എക്സ്പ്രസ് ബ്രസ്റ്റ് മിൽക്ക്, അതായത് പമ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ബ്രസ്റ്റ് പമ്പ് ചെയ്ത് മിൽക്ക് എടുത്തിട്ട് കുട്ടിക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. പിന്നെ അതല്ല ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ആണ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ സേഫ് ആയിട്ട് മാസ്കും ഹാൻഡ് വാഷും ചെയ്തിട്ട് വേണം കുട്ടീനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ. ഡിസ്ചാർജ് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ ആസ് യൂഷ്വൽ ആണ്. നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് പേഷ്യൻസിനെ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞ് 48 hours കഴിഞ്ഞാലാണ്, അതായത് 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അമ്മേനെയും കുട്ടീനെയും യൂഷ്വലി ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ സിസേറിയൻ ആണെങ്കിൽ 5th day കഴിഞ്ഞ് 5ാം ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ്. ആൻഡ് കോൺട്രസെപ്റ്റീവ് അഡ്വൈസും നമ്മൾ ഗർഭനിരോധന മാർഗങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് ഉടനെ ഒരു സെക്കൻഡ് പ്രഗ്നൻസി നന്നാവില്ല. വാക്സിൻസിനെ പറ്റി കൂടുതൽ ഡോക്ടർ സിത്താര പറയും. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ 3 വാക്സിൻസ് അവൈലബിൾ ആണ്. ഒന്ന് ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോവിഷീൽഡ്, പിന്നെ ഉള്ളത് കോവാക്സിൻ, പിന്നെ ഇപ്പം ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ അല്ല, ബട്ട് ഇന്ത്യയിൽ റഷ്യന്റെ ഈ സ്പുട്നിക് വാക്സിൻ അവൈലബിൾ ആണ്.
Covishield 18 years and above ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. It is developed by AstraZeneca and manufactured by Serum Institute of India. It is made from a spike protein of viral vector. 2 doses are കൊടുക്കുന്നത്, that is given 4 to 12 weeks apart. പിന്നെ second one is Covaxin. അത് 18 years and above ആണ് എടുക്കുന്നത്, developed by Bharat Biotech. It is an inactivated viral vaccine. അതും 2 doses ആണ് കൊടുക്കുന്നത്, 21 days apart ആണ്. പിന്നെ ഉള്ളത് റഷ്യന്റെ സ്പുട്നിക് വാക്സിൻ. അതിപ്പോ കേരളത്തിൽ അവൈലബിൾ അല്ല, but it is other similar to Covishield ആണ്. Actually it is given 21 days apart, 2 doses. 2 ഡോസും അതിനകത്ത് ഡിഫറെന്റ് ആണ് അവർ പറയുന്നത്. It is taken 21 days apart. ഇതാണ് മെയിൻ വാക്സിൻസ് ഇന്ത്യയിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. 3 vaccines. വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അഡ്വേഴ്സ് ഇഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാ കാണാറ്? വാക്സിൻ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഇതേപോലെ ഫീവർ, റാഷസ് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്. ഫീവർ, ഹെഡ് ഏക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഡേ, അതായത് വിത്തിൻ 24 hours. പിന്നെ ഹെഡ് ഏക്ക് ഒക്കെ കാണാറുണ്ട്, മൈൽഡ് മയാൾജിയ, ഫീവർ ഇങ്ങനെയുള്ളത്. ചില ആൾക്കാർക്ക് റാഷസ് പോലെയൊക്കെ കാണാറുണ്ട്, ഈ കോവിഡ് ആം എന്ന് പറയും, നല്ല റാഷസ്. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള സിംറ്റംസ് തന്നെ കാണാം യൂഷ്വലി. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മള് പ്രഗ്നൻസിയിൽ എന്തായാലും നമുക്ക് അറൌണ്ട് ദ വേൾഡ് എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോഴും ട്രയൽസ് നടക്കുകയാണ്, വാക്സിനേഷൻ ഇൻ പ്രഗ്നൻസി സേഫ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ. അപ്പൊ പല കൺട്രീസിലും വാക്സിനേഷൻ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രഗ്നൻസിയിൽ ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് വേവിലൊക്കെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ കാണുന്നത് പ്രഗ്നന്റ് മദേഴ്സിന് വരുമ്പോൾ സിവിയാരിറ്റി കൂടുതലാണ്. അത് അമ്മേനെയും കുഞ്ഞിനെയും ബാധിക്കുന്നതിന്റെ തോത് വളരെ കൂടുതലായതുകൊണ്ട് റിസ്ക് വേഴ്സസ് ബെനിഫിറ്റ്. അപ്പൊ വാക്സിൻ എന്തെങ്കിലും പാർശ്വഫലങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ദാറ്റ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെറ്റർ ദാൻ ദ ഡിസീസ്. അത് വിചാരിച്ചിട്ട് പല കൺട്രീസിലും അത് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എപ്പോഴും അപ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടില്ല. പല റെക്കമെൻഡേഷൻസും കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ അത് ഓവർ ടൈം എന്തായാലും ലാക്ടേറ്റിംഗ് മദേഴ്സ്, അതായത് നമുക്ക് ഡെലിവറി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സ്ത്രീകളിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളും റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് 3 മാസത്തിന് ശേഷമുള്ള ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് മദേഴ്സിന് എടുക്കാവുന്നതാണ്. ബിക്കോസ് അഗൈൻ ദ ഡിസീസ് ഇസ് മോർ സിവിയർ ദാൻ ദ വാക്സിനേഷൻ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ബേസിക്കലി പറയാനുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചോദിക്കാം, അത് നമുക്ക് എന്തായാലും ക്ലിയർ ചെയ്യാം. Thank you very much, Vinny and Dr. Sitara. We have a few questions now in the chat box. First, നമുക്കിപ്പോ വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ from AM to everyone is, can taking vaccine affect menstruation? Like Vinny, would you like to take on that? Vaccination, definitely. There is no known side effects of any menstrual complaints after vaccination. അത് ബ്ലീഡിങ് കൂടെ കുറവേ അല്ലെങ്കിൽ മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിളിന്റെ ഇന്ന സമയത്ത് എടുക്കാൻ പറ്റുമോ, അത് നമുക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഇഷ്ടമാതിരി വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ തീർച്ചയായിട്ടും അത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമേ അല്ല. നമ്മുടെ ഹോർമോണൽ സൈക്കിളിനെ തീരെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു തരം വാക്സിൻ അല്ല ഇത്. അത് even if you're menstruating and you have got a date for vaccination, please go take it. There is no harm in taking. ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒരു പ്രചരണം കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്താ വെച്ചാൽ ഈ വാക്സിൻസ് വിത്ത് എന്തായാലും മെൻസ്ട്രേഷന് കുറെ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ വരുത്താറുണ്ടെന്നുണ്ട്. ദാറ്റ്സ് ആൻ അബ്സല്യൂട്ട്ലി റോങ് നോഷൻ. അങ്ങനത്തെ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഇല്ല. ഈ വാക്സിനേഷനും മറ്റേ മെൻസ്ട്രേഷനായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല. ആസ് ഡോക്ടർ വിനി സജസ്റ്റഡ് ആൻഡ് ഹാസ് സെഡ്, there is nothing to do. സോ അതുകൊണ്ട് ഈ പീരിയഡ്സിന്റെ ഏത് ദിവസമാണെങ്കിലും ഇത് എടുക്കുന്നതിന് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. അതൊരു തെറ്റായ ഒരു ധാരണയാണ്. റൈറ്റ്. അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഡോക്ടർ സിത്താര ആൻഡ് ഡോക്ടർ വിനി, ഈ പ്രഗ്നൻസിക്ക് വേണ്ടി ട്രൈ ചെയ്യുന്ന ഹസ്ബൻഡ് ആൻഡ് വൈഫ് വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ? എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പ്രഗ്നൻസി ട്രൈ ചെയ്യാം? റൈറ്റ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇപ്പൊ എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോ പ്രഗ്നൻസി ട്രൈ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഷോർട്ടായിട്ട് അടുത്ത മാസം പ്രഗ്നന്റ് ആവുന്ന ആർക്കും ഒരു ഗ്യാരണ്ടി ഒന്നും ഇല്ല. സോ അത് വെച്ച് നമ്മളിങ്ങനെ കാത്തിരുന്ന് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇൻഫെർട്ടിലിറ്റി ട്രീറ്റ്മെന്റിൽ നമ്മൾ കുറെ ഡിലേ ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥമില്ല. സോ ബേസിക്കലി if you're having an opportunity to take a vaccine, definitely go ahead and take it. കാരണം pregnancy definitely is an important aspect. pregnant ആവേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. പക്ഷെ at the same time ഈ ഇൻഫെക്ഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നത് അത് അതിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടന്റും ആണ്. So definitely you're getting a slot for an injection, go ahead, please take it. Of course, ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോ വെസ്റ്റേൺ ലിറ്ററേച്ചർ, അത് ഫോറിനിലുള്ള നമ്മുടെ ലിറ്ററേച്ചർ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഈ വാക്സിനേഷൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രഗ്നന്റ് ആയ കുട്ടികൾക്കൊന്നും ഒരു കുഴപ്പവും വന്നിട്ടില്ല. വാക്സിൻ മാത്രം ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നിട്ടും അതിനുശേഷം പ്രസവിച്ച കുട്ടികളിൽ യാതൊരു കുഴപ്പമൊന്നും കാണുന്നില്ല. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റഡീസും അതൊക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കാത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഇഫ് യു ആർ പ്ലാനിങ് ഫോർ എ പ്രഗ്നൻസി, ഗോ അഹെഡ്, ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ ഇറ്റ്.
just go ahead and take the vaccines. This is what I can suggest. Second, Dr. Vini, can vaccine changes hormone levels during pregnancy? So there is no change in hormonal levels because of the vaccine in pregnancy. നമുക്ക് എന്താ അസുഖം കാരണം ഇപ്പൊ കോവിഡ് കാരണം കോവിഡ് വാക്സിൻ കാരണം ഹോർമോൺ ലെവൽസ് ഇൻ പ്രഗ്നൻസി മാറുന്നതായിട്ടൊന്നും കാണുന്നില്ല. ആസ് സച്ച് പ്രഗ്നൻസിയിൽ കുറെ ഹോർമോൺ മാറ്റങ്ങൾ വരാറുണ്ട്. പക്ഷെ വാക്സിൻ എടുത്തത് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ കൊണ്ടോ വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരേണ്ട പ്രത്യേകിച്ച് എക്സ്ട്രാ ഒരു കാരണം ഒരു കാര്യവും ഇല്ല എന്നാണ് ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. റൈറ്റ്. എനി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്? റൈറ്റ്. ഡോക്ടർ വിനി, മറ്റേ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് വന്നു പോയാൽ നമുക്ക് ഈ കൊറോണ മാസം പ്രസവം അല്ലെങ്കിൽ പ്രീ ടേം ലേബർ എന്തെങ്കിലും കാണാറുണ്ടോ എന്നാണ്. സോ വാട്ട്സ് യുവർ ടേക്ക് ഓൺ ദാറ്റ്? ഡെഫിനറ്റ്ലി ലൈക്ക് എന്തൊരു വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, എന്തൊരു പനി വന്നാലും നമുക്ക് പ്രീ ടേം ലേബറിന് ഒരു സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ 34 ആഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നമ്മളെ കോവിഡ് ബാധിക്കുന്നത്. അതേമാതിരി പനി കുറച്ച് പ്രൊലോങ്ഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഒരു ഗൈനക്കോളജിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ, ഇന്റേണൽ എക്സാമിനേഷൻ വേണം. ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സെർവിക്സും നമുക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട്, പ്രസവിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അറിയാനും, അതേമാതിരി കുട്ടി എങ്ങാനും പ്രസവം നേരത്തെ ആവുകയാണെങ്കിൽ കുട്ടിക്ക് ലങ് മെച്യൂരിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആന്റിനേറ്റൽ സ്റ്റീറോയിഡ്സ്, നമ്മൾ സ്റ്റീറോയിഡ് ഇഞ്ചക്ഷൻ 2 എണ്ണം 24 മണിക്കൂർ അപ്പാട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും പ്രീ ടേം ഡെലിവറിക്കുള്ള ഒരു ചെറിയ സാധ്യത, അതിപ്പോ എന്ത് പനി വന്നാലും ഉള്ള ഒരു റിസ്ക് കോവിഡിലും ഉണ്ട്. അതിലും കൂടുതലായിട്ടുള്ളതായിട്ട് പഠനങ്ങളില്ല. ഡോക്ടർ വിനി പറഞ്ഞത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. നമുക്ക് ഈ പ്രീ ടേം ലെവൽ കൊറോണ മാസം പ്രസവമുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ്. കോവിഡ് എന്ന ഇതിൽ കുറവാണ്. ബട്ട് അതേ സമയത്ത് മറ്റുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, അത് വശാൽ വരാമെന്നാണ് ഡോക്ടർ വിനി കൂടി പറഞ്ഞത്. അതിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും യോജിപ്പുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞതിൽ. എഗെയിൻ ഡോക്ടർ വിനി, നമുക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി വല്ല സ്റ്റഡീസ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അതോ നിങ്ങളിപ്പം എടുക്കുമ്പോഴേ നമ്മളിപ്പം ഈ ഡെലിവറി എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളിപ്പം അത്യാവശ്യം കുറെ ഡെലിവറീസ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിൽ കോവിഡിൽ നല്ലൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ആണ് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കയ്യിലുള്ള ടൈമിലുള്ള കുറെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കയ്യിൽ നല്ല സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ മെക്കോണിയം അല്ല ഈ മഷി ഇടുന്നൊക്കെ വല്ല കൂടുതലാണ് എന്നൊരു തോന്നൽ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഡെലിവറി സമയത്ത് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ ഉള്ളത് ഇപ്പൊ ഇതിനകത്ത്. എന്താ നമുക്ക് കാണാറുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മെക്കോണിയം സ്റ്റീൻ ലൈക്ക് നമുക്ക് കോവിഡ് കഴിഞ്ഞ പ്രഗ്നൻസീസിൽ കാരണം എന്താന്നുള്ളതില്ല. നമ്മളിപ്പോ സിസേറിയൻ പെയിൻ വരാതെ ഇലക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സിസേറിയൻ ചെയ്യുന്ന കേസുകളിലും അല്ലാതെ ഡെലിവറിക്ക് വെക്കുന്ന കേസുകളിലും ഒക്കെ കാണാറുള്ളത് മഷി ഇറക്കുന്നത്, അതായത് മെക്കോണിയം സ്റ്റീൻ ലൈക്കർ കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അതൊരു പക്ഷെ അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ചൊരു ഹൈപ്പോക്സിയ അതേമാതിരി ശ്വാസതടസ്സം വരുമ്പോൾ കുട്ടീനെയും അതേപോലെ അത് ചെറുതായിട്ട് ബാധിക്കുന്നത് ഫീറ്റൽ ഡിസ്ട്രസ് എന്നുള്ളൊരു ആസ്പെക്ട് വരുന്നോണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി സ്റ്റഡീസ് ഒരുപാട് എക്സ്റ്റെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റഡീസിൽ ഇതിനുള്ള റിസ്ക് കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നില്ല എന്നാ പറയുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പ്രഗ്നൻസീസിൽ വെള്ളക്കുറവും അതേമാതിരി വെള്ളത്തിൽ മഷി ഇറക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു. മറ്റൊരു ചോദ്യം വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ mRNA വാക്സിനെ പറ്റിയാണ്. Is there any issue taking mRNA vaccines while trying pregnancy? Dr. Sitara would be more. I think we have just lost her connection. Okay. Okay. So actually, mRNA vaccines, the Pfizer vaccine is yet to be it is not available in Kerala at least. So definitely in pregnancy, mRNA vaccine is not indicated. Right. But again, there are certain studies which have said that if studies come out and say that you can go ahead and take it, we'll definitely be advising that. But as of now, it's not recommended. Right. That's one question. After administration of vaccine, if side effects come in women, will it affect the pregnancy or the fetus? See, there are not enough studies. Actually, vaccination in pregnant women all around the world, it has just been started. Side effects clear. I cannot tell you to 90% or 100% that there is no side effect. But definitely the disease in pregnancy is far more dangerous than the vaccine in pregnancy. So, normal definitely vaccination is safer than the disease. And that is why the government has not come to a consensus in recommending the vaccine in pregnancy yet. It's a purely personal choice. ഈ പറഞ്ഞ ചോദ്യത്തില് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല.
ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, നമുക്കിപ്പോ പ്രഗ്നന്റ് ആവുമ്പോഴും നമ്മൾ എടുക്കുന്ന കുറെ വാക്സിൻസ്, ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്, അതേസമയം നമുക്ക് TT, ഇതെല്ലാം ഒരു കിൽഡ് വാക്സിൻ ആണ്. ഇതിന്റെ ബേസിസ് മനസ്സിലാക്കുക, എല്ലാ വാക്സിന്റെ ബേസിസ് മനസ്സിലാക്കുക, ഇതെല്ലാം കിൽഡ് വാക്സിൻ ആണ്. അപ്പൊ ഇതിലെ ഈ വൈറസിന് മരിച്ച കിൽഡ് വൈറസ് ആയ വാക്സിന്റെ അതിന്റെ mRNA എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബോഡിയിൽ ഇഞ്ചെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ബോഡിയിൽ റെസ്പോൺസ് വരുന്നു. ആ റെസ്പോൺസ് വരുമ്പോഴാണ് അതിനകത്തുള്ള നമുക്ക് ഈ ആന്റിബോഡീസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ആയിട്ടാണ് അതിനുശേഷമാണ് ഈ അടുത്ത ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും ഇതിലെ പ്രതിരോധ ശക്തി നമ്മൾ കൂടുക. സോ ഇതേ ബേസിസ് ആണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ യൂസ് ചെയ്ത കോവിഡ് വാക്സിൻസിലും. സോ ബേസിക്കലി നമ്മൾ ഇതുവരെ എടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന കുറെ വാക്സിൻസ്, അതായത് കിൽഡ് വാക്സിൻസ് എടുത്തതിൽ നമുക്ക് ഒരു കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല. സോ ആ ഒരു ബേസിസിനകത്ത് നമുക്കിപ്പോ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തത് കൊണ്ട് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരേണ്ട കാര്യമില്ല. പക്ഷെ ആ പറഞ്ഞ പഴയ TT വാക്സിനും മറ്റുള്ള ടൈഫോയിഡ് വാക്സിൻസ് എല്ലാം അതൊക്കെ പണ്ട് ചെയ്ത് അതിന്റെ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ട് അതിന്റെ എല്ലാം സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് അത് എടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ കോവിഡിലും ഈ ഇതിന്റെ വാക്സിൻസിന്റെ സ്റ്റഡീസ് വരാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് കാത്തിക്കുന്നത്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് maybe 1 or 2 months down the line, I think we'll all be very comfortable with that. We will be able to go and give it. പിന്നെ ഇതേമാതിരി ഇതിലും സിവിയർ ആയിട്ടുള്ളതായിരുന്നു H1N1 ഇൻഫെക്ഷൻ ഇൻ പ്രഗ്നൻസി. സോ ഇൻഫ്ലുവൻസ എന്താ അതേപോലത്തെ ഒരു ഡിസീസ് തന്നെയാണ് ഈ കോവിഡ്. only thing is that the symptomatology and all is a little different. നമുക്കത് പഠിച്ചു വരാനുള്ള time, it is more than the H1N1 disease. But luckily pregnancy is not as like the H1N1 was more fatal for pregnant women. അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ കൊറോണ വൈറസ് അത്ര ഒരു പ്രോബ്ലമാറ്റിക് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇതിലും പെട്ടെന്ന് വാക്സിൻ അപ്രൂവൽ വരാത്തത്. ബിക്കോസ് H1N1 influenza vaccine definitely is being given to all women because it is more life threatening. H1N1 is more life threatening to a pregnant woman. നമുക്ക് risk versus benefit നോക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും vaccines are more safe than the disease. അതാണ് അതിന്റെ വേറെ ചോദ്യം വെച്ചാൽ, നമുക്ക് ഈ ആന്റിബോഡി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കോവിഡ് ആന്റിബോഡി, അതായത് നമ്മൾ ഈ വാക്സിൻ ഒക്കെ എടുത്ത് കോവിഡ് ആന്റിബോഡി ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്നുള്ളൊരു സാധാരണ എല്ലാവരും പറയാറുണ്ട്. സോ അതിൽ ഞാനും ഡോക്ടർ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തു ആന്റിബോഡി നമ്മൾ നല്ലൊരു ആന്റിബോഡി നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ബട്ട് ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നോട്ട് എ ഷുവർ ഷോട്ട് ഇൻഡിക്കേറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വാക്സിൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ വരത്തില്ല എന്നൊരു അതിൽ യാതൊരു തരം അർത്ഥമില്ല. Because this is just saying that you have a good immunity to this. So റിപ്പീറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരേണ്ട കാര്യമില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എപ്പോഴും വാക്സിൻ എടുത്താലും നമ്മൾ മാസ്ക് ധരിക്കലും സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസിങ്ങും എല്ലാം സാനിറ്റൈസർ എല്ലാം നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി നമ്മൾ അതേപോലെ പാലിക്കണം എന്നാണ്. That's what I can give an advice to everybody here. And one more question, is there any issue to the baby if the COVID affected is during first trimester? But last, yeah, Vinny, please take. Yeah, so ഇതന്നെയാണ് നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ there are a lot of studies now. As of now, first trimesterൽ അബോർഷൻസ് ആവാനോ വൈകല്യങ്ങൾ വരാനോ ഉള്ള സാധ്യത ഡെഫിനറ്റ്ലി വളരെ കുറവാണെന്ന് തന്നെയാണ് എല്ലാ പഠനങ്ങളും പറയുന്നത്. കൊറോണ വൈറസ് എഫക്റ്റിംഗ് നമുക്ക് എന്ത് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻ, ഇപ്പൊ ചിക്കൻ ബോക്സ് ആണെങ്കിലും ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാം നമ്മൾ കാണുന്നത് അത് കുട്ടിയിൽ വൈകല്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബുദ്ധിമാന്യത ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ ടോർച്ച് കോംപ്ലക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി മെനി ഡിസീസസ് വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ് എഫക്ട് ബേബീസ്. ആ ഒരു രീതിയിൽ കൊറോണ കുട്ടീനെ ബാധിക്കുന്നതായിട്ട് തൽക്കാലം പഠനങ്ങളിലൊന്നും ഇല്ല. അത്രേ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇറ്റ് ഇസ് സ്റ്റിൽ എ വെരി ഏർലി ഡിസീസ്. ഒരു വർഷം ഇസ് നോട്ട് എ ടൈം. നമുക്ക് ഒരു മാക്സിമം ഒരു 1000-2000 പ്രഗ്നന്റ് വിമണിനെ നോക്കിയാലേ ഇതിന്റെ ഇൻസിഡൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് അത് പ്രഗ്നൻസിയുടെ ഏത് സമയത്ത് ബാധിച്ചു, എങ്ങനെ ബാധിച്ചു എന്നുള്ളത് അറിയാൻ വരുന്നേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ സോ ഫാർ ഇൻ ദ സ്റ്റഡീസ് ദർ ഇസ് നോ ഇൻക്രീസ് റിസ്ക് ടു ദ ബേബി വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് ട്രൈമസ്റ്റർ ഇൻഫെക്ഷൻ. There's one question again. It says that how does COVID affect the pregnant woman? That's one question. So basically what ഇതിൽ ഈ ഒരു ചോദ്യം, കോവിഡ് വന്നത് കൊണ്ട് പ്രഗ്നൻസിയിൽ എന്തെങ്കിലും കാരണം, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ വിന്നി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ കാണുന്ന കൂടുതൽ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, റെസ്പിറേറ്ററി ശ്വാസകോശത്തിലുള്ള കുറെ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ്, ന്യൂമോണിയ എന്നിവ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡീസിൽ വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടാണ് കാണാൻ കിട്ടുന്നത്, whereas compared to a non pregnant lady. സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പ്രഗ്നൻസിയിലുള്ള ഈ ഇൻഫെക്ഷൻ അത്രയും രൂക്ഷമായത് കൊണ്ടാണ് suppose if you're planning for pregnancy, vaccine ആദ്യം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഇത് വളരെ നല്ലതാണ്. That's what we're trying to emphasize, that even if you're planning for a pregnancy, go ahead and take it. I think the positives are that is much better than ഒരു സാധാരണ ഒരു അതേ പ്രായത്തിലുള്ള ഒരു സ്ത്രീക്കും പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി വേഴ്സസ് നോൺ പ്രഗ്നന്റ് ലേഡി, പ്രഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ള ലേഡിയിലാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ സാധ്യത. ഈ ചാൻസ് ഈ റിസ്ക്, ഇൻഫെക്ഷൻ റിസ്ക്കും അതിനെക്കുള്ള ഈ സിവിയറിറ്റിയും കോംപ്ലിക്കേഷൻസും വളരെ കൂടുതലാണ് കാണാൻ കിട്ടുന്നത്. That's one thing. Even if you'd like to add on that.
Yeah, that is the same thing. We all concur on that. Definitely pregnancy നെ ബാധിക്കുന്നത് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് സ്റ്റേറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഡെഫിനറ്റ്ലി സാധാരണ ആൾക്കാരെക്കാളും സിവിയറിറ്റി വരാം. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മള് ഏതൊരു മനുഷ്യന് വരുന്ന പോലെ ഇൻഫെക്ഷൻ വരും. പക്ഷെ അതിന്റെ സിവിയാരിറ്റി ഒരേ ബോഡി റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ ഇരിക്കും. പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ നമുക്കത് അമ്മേനെയും കുഞ്ഞിനെയും കൂടെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായതുകൊണ്ട് വളരെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഒരു സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ വാക്സിനെ പറ്റി ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വാക്സിൻ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമോ അല്ലെങ്കിൽ വരാറുണ്ട് എന്നാണ് പറയാറുള്ളത്. ഡെഫിനറ്റ്ലി നമ്മുടെ ഈവൻ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സിൽ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് us have taken both the doses and എത്രയോ പേർക്ക് വന്നിട്ടുമുണ്ട് നമുക്ക്. പക്ഷെ വരുന്ന ഇൻഫെക്ഷൻ ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി മൈൽഡർ. ദ കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് which arise are definitely much lower than in the general population. നമുക്ക് ഏജ് റിലേറ്റഡോ വർക്ക് റിലേറ്റഡോ ആയിട്ടുള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഉണ്ട്. പക്ഷെ അതല്ലാണ്ട് നമുക്ക് വാക്സിൻ കാരണം ഉള്ള ഒരു പ്രതിരോധ ശക്തി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് മോർ. So whoever gets a chance to take the vaccine must take it എന്നാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും പറയാനുള്ളത്. പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമുക്ക് സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം എന്ന് വെച്ചാല് പ്രഗ്നന്റ് ആയതിനു ശേഷം COVID-19 വന്നു എങ്കിൽ ചെറിയ മൈൽഡ് ഡിസീസ് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഇതിനെ ടാക്കിൾ ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ നമ്മളൊരു മൈൽഡ് ഡിസീസ് നമ്മൾ എങ്ങനെ ഹൗ ഡു വി ടാക്കിൾ എ മൈൽഡ് ഡിസീസ്? സോ ഇതിനൊരു ഹോസ്പിറ്റലൈസേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടോ എന്നാണ് ഒരു ചോദ്യം ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അപ്പൊ ഇത് ഓൾറെഡി നമ്മള് പറഞ്ഞതാണ്. അതായത് 8 മാസത്തിന് മുന്നേ ഉള്ള പ്രഗ്നൻസി ആണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സാധാരണ ഒരു എന്താ നോൺ പ്രഗ്നന്റ് സ്റ്റേറ്റിൽ എങ്ങനെയാണോ ചികിത്സിക്കുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളോട് പറയാ. അതായത് നമ്മൾ എന്തായാലും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണ്, ഒരു പനി ചെറിയ തൊണ്ടവേദനയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇൻഫോം ചെയ്ത് കോവിഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇൻഫോം ചെയ്യണം to the nearest PHC or ANM. അതല്ലാണ്ട് നമ്മുടെ ട്രീറ്റിംഗ് ഡോക്ടർ ആരാണോ, നിങ്ങൾ ആരെയാണോ കാണിക്കുന്ന പ്രഗ്നൻസിയിൽ അവരെയും ഇൻഫോം ചെയ്യേണ്ടതാണ്. അവര് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യും നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത്. പനി 100 ഡിഗ്രി കൂടുതൽ പനി, നമ്മൾ പാരസിറ്റമോള് കഴിച്ചിട്ടും പെർസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പനി, സിവിയർ ആയിട്ടുള്ള എന്താ ശ്വാസം മുട്ട്, നിൽക്കാത്ത ചുമ, അതേമാതിരി പ്രഗ്നൻസിയിൽ നമുക്ക് അനക്കക്കുറവ്, വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് ആശുപത്രിയിൽ വരേണ്ടതാണ്. അതല്ല വളരെ സ്റ്റേബിൾ ആണ്, ഒരു ചെറിയ പനി ചുമയാണെങ്കിൽ ഹോം റെമഡീസ് പറഞ്ഞു തരും. വൈറ്റമിൻ ടാബ്ലറ്റ്സും ഡോളോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പാരസിറ്റമോൾ ടാബ്ലറ്റും, അതേമാതിരി നമുക്ക് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ട് ടെമ്പറേച്ചറും ബിപിയും, അതേമാതിരി നമ്മുടെ പൾസ് ഓക്സിമീറ്റർ വെച്ച് SpO2 മോണിറ്ററിംഗ് മസ്റ്റ് ആണ്. അത് യൂഷ്വലി എത്ര കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു 2 to 3 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ യുവർ സിംറ്റംസ് ഷുഡ് ഡിസപ്പിയർ. If it has not disappeared and it is worsening, definitely you need an evaluation again. അപ്പൊ ഈ 3 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മാറിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ വിളിച്ച് ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കറിനോട് സംസാരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടറോട് വിളിച്ച് സംസാരിക്കാം. പിന്നെയും ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനനുസരിച്ചാണ് അഡ്മിഷൻ വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനം. Thank you very much, Vinny, for that elaborate thing. കുറെ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയി അതിനകത്ത്. സെക്കൻഡ്, നമ്മൾ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഇപ്പൊ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ how will fertility be affected for a COVID recovered patients with PCOD? ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്ന് വെച്ചാൽ PCODയും കോവിഡും തമ്മിൽ വലിയ ബന്ധമൊന്നുമില്ല. സോ ഐ തിങ്ക് PCOD patient need not respond in a very different way compared to a non-PCOD patient. I think we are mixing two different things. So PCOD ഉള്ള ഒരു പേഷ്യൻസിന് ഭാഗ്യവശാൽ കോവിഡ് വന്നു, അല്ലാതെ അതിനെ കൊണ്ട് കൂടുതൽ എഫക്റ്റ് ഒന്നും വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. There's nothing much of correlation there. Dr. Sitara, I think we missed you in between. Dr. Sitara? Yeah, right. So നമുക്ക് ഈ ആദ്യം ഡോക്ടർ വിന്നി പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഇനീഷ്യൽ ഫേസിൽ കോവിഡിൽ ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കൂടുതൽ അബോർഷൻ റേറ്റ്സും മറ്റേതും അബോർഷൻ റേറ്റ്സ് ആണ് ഇനീഷ്യലി കാണുന്നത്. ഈ ലേറ്റിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് മെക്കോണിയം സ്റ്റെയിൻ, അതായത് മഷിയിടുന്നതിലൊക്കെ കാണാറുണ്ട്. 1-2 കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു കാരണമില്ലാതെ സഡൻ ഡെത്ത്, അതായത് 9ാം മാസം കുട്ടി ഡെത്ത് വരുന്നുണ്ട്, കോവിഡ് പേഷ്യൻസിൽ കാണാറുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് വന്ന പേഷ്യൻസിൽ കാണാറുണ്ട്, നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്, ഐ മീൻ കേൾക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെപ്പറ്റി നിങ്ങളുടെ ചിന്ത? വാട്ട് ആർ യുവർ തോട്ട്സ് ഓൺ ദാറ്റ്? എന്താ, വളരെ അപൂർവം, വളരെ നിർഭാഗ്യവശമായി നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥ, അതായത് 9ാം മാസം നമുക്ക് കുട്ടീനെ എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു അനക്കക്കുറവായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കുട്ടി മിടുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക്
വളരെ അപൂർവം മിടിപ്പ് നിന്നതായിട്ട്, അതായത് ഗർഭാവസ്ഥയിൽ തന്നെ കുട്ടി മരിച്ച നിലയിലാവാനുള്ള സാധ്യത, അത് കോവിഡില് നമുക്ക് സാധാരണ പോപ്പുലേഷനിൽ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് കാണുന്നു എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷെ കോവിഡിലും അങ്ങനെ കാണാറുണ്ട്. നമുക്ക് IUD, അതായത് ഗർഭാവസ്ഥയില് ബേബിക്ക് മിടിപ്പ് നിന്ന് പോയി എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥ, പ്രത്യേകിച്ചും അത് 8ാം മാസം കഴിഞ്ഞ് 9ാം മാസം ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ നമുക്കും വളരെ വിഷമമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത്രയും 9 മാസം നടന്നിട്ട് പിന്നെ ബേബിക്ക് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നിന്ന് പോകുന്നത്. അത് ഈ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ അപൂർവം അമ്മയ്ക്ക് ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ കുറയുമ്പോൾ കുട്ടിക്ക് അതേമാതിരി ഡിസ്ട്രെസ്സും ചിലപ്പോ മഷി ഇറക്കിയതാവാം. വളരെ അപൂർവം ഇതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടും കുട്ടിക്ക് മിടിപ്പ് നിന്ന് പോകാനുള്ള ഒരു ഇതും കാണാറുണ്ട്, വളരെ അപൂർവം. അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന അനക്കം രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കും വൈകുന്നേരവും കുട്ടിയുടെ അനക്കം ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം 1 മണിക്കൂർ അമ്മ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. അമ്മ അത് അറിയുന്നത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. ഡോക്ടർ സിത്താര ഉണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. മാഡത്തിന് എന്താ പറയാനുള്ളത് എന്നുള്ളത് ഈ IUD ഡെത്ത്സ്? IUD, Dr. Sitara, what is your take on that? നോർമലി അത് തന്നെ ഡോക്ടർ വിന്നി പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ മെയിൻലി മെക്കോണിയം ആസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ചിലപ്പോ ഈ ഫീവർ ഒരു കോസ് ആയിരിക്കാം, ചിലപ്പം ഈ ഹൈ ഗ്രേഡ് ഫീവർ മദർ ചിലപ്പോ ഈ IUD ചാൻസ് കാണാറുണ്ട്. കൂടുതൽ മെക്കോണിയം ആസ്പിറേഷൻ തന്നെയാണ് കാണാറ്. നമ്മളെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ ആകെ ഒരു IUD മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഇത്രയും കേസ്, ഒരു 100 കേസസ് ഒരു ബേബി മാത്രമേ നമുക്ക്. വാക്സിനെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്, നമുക്കിപ്പം ഇപ്പൊ നമുക്കുള്ള 2 വാക്സിൻസ് ആണ്, കോവിഷീൽഡും കോവാക്സിനും ആണ്. നമുക്കിപ്പം ഇതുവരെ നമുക്ക് കോവാക്സിന് ഇന്റർനാഷണൽ WHO നമുക്ക് ട്രാവൽ നമുക്ക് അലോ ചെയ്യുന്നില്ല. സോ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു പോകാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു ഗൈനക്കോളജി വിഭാഗമായിട്ടല്ല, പൊതുവായിട്ടൊരു ഇത് പറയുന്നത്. സപ്പോസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഗൾഫിലേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ഇന്ത്യയുടെ പുറത്ത് പോകണമെങ്കിൽ, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കോവിഷീൽഡ് ആണ് ഇപ്പൊ ആക്സെപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻ. സോ അതുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് 2 വാക്സിൻ തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല, ഒരു കുഴപ്പമില്ല. ഈ വാക്സിൻ എടുത്തിട്ട് നാളെ പുറത്ത് പോകാൻ പറ്റുന്നില്ല. മേ ബി ഈ കോവാക്സിൻ എടുത്തവർക്ക് മേ ബി 1 മാസമോ 2 മാസം കൂടി കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരുമായിരിക്കും. ബട്ട് അതർവൈസ് കോവിഷീൽഡ് എടുത്തവർക്ക് ഇപ്പം പുറത്തേക്ക് പോകാനുള്ള പെർമിഷൻ ഉടനെ ഇപ്പം അലൗഡ് ആണ്. ഒരു കാര്യം. സെക്കൻഡ്, ഡോക്ടർ സിത്താര, ഡോക്ടർ വിന്നി, ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ 1 വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇസ് ആസ് ഗുഡ് ആസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് അതേഴ്സ് ഇൻ കോവിഡ്. സോ ഇനിഷ്യലി നിങ്ങൾക്ക് അതിനെപ്പറ്റി ഒരു അപ്രോച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഭയം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇനീഷ്യലി ഒരു what is your experience initially with COVID, or how did you try to overcome this? ഇനീഷ്യലി നമുക്ക് കോവിഡ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര പേടിയായിരിക്കും, പേഷ്യൻസ് വരുമ്പം തന്നെ. പിന്നെ ഇപ്പം കണ്ട് നമ്മള് കോവിഡ് ആന്ന് കേട്ടാൽ ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഒരു പേഷ്യന്റിനെ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ 14 days ക്വാറന്റൈനിലൊക്കെ വെറുതെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡെയിലി ഇഷ്ടംപോലെ പേഷ്യൻസിനെ കാണുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ഒന്നുമില്ല, ഡെയിലി ഡെലിവറി. പക്ഷെ അന്ന് നിങ്ങള് വെറുതെ ഇരുന്ന് പറയുന്നല്ലേ, പക്ഷെ അന്ന് നിങ്ങളെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു, അതിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടി വന്നു. പക്ഷെ ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് സെറ്റ് ആയത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ക്വാറന്റൈനിൽ പോകേണ്ടത്. ഇപ്പൊ അത് കുറെ കൂടി റിലാക്സ്ഡ് ആണ്, ആദ്യത്തെ അത്ര പേടിയൊന്നുമില്ല. N95 ഇപ്പൊ നമ്മൾ പിന്നെ വാക്സിനേറ്റഡ് ആണ്, 2 ഡോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഈവൻ ഇത് ആഫ്റ്റർ വാക്സിനേഷൻ പിന്നെ നമ്മൾ N95 മാസ്ക് ഒക്കെ ഇട്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ നമ്മൾ റെഗുലർ ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ഇതുവരെ നമ്മൾ ഇത്ര നോക്കിയിട്ട് ഇൻഫെക്ഷൻ ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല. മീൻസ് ഇഫ് യു ആർ കെയർഫുൾ, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇൻഫെക്ഷൻ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഭയങ്കര കുറവാണ്. അത് ശരിക്കും ഒരു ടേക്ക് ഹോം മെസ്സേജ് ആണ്. പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഷനും അതേമാതിരി മാസ്കും ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര നമ്മൾ എക്സ്പോസ്ഡ് ആണെങ്കിലും ഡെഫിനറ്റ്ലി നമുക്ക് ഒരു പരിധി വരെ അത് പ്രതിരോധിക്കാം. വാക്സിൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും. പക്ഷെ ഈവൻ ബിഫോർ ദാറ്റ് ഇഷ്ടമാതിരി കേസസ് നോയിങ് ആൻഡ് അൺനോയിങ് നമ്മുടെ പ്രായമുള്ള സീനിയേഴ്സ്, ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ സബിത ഉണ്ട് ഇവിടെ, അഞ്ജലി മാഡം ഉണ്ട്, എല്ലാവർക്കും അറിയാം. നമ്മള് എത്രയോ പേഷ്യൻസിന് അറിയാതെയാണ് ലതിക മാഡം നമ്മള് റെഗുലർലി കാണുന്ന ഒരു ഇതില് പോപ്പുലേഷൻ വി ഡോണ്ട് നോ ഹൂ വി ആർ എക്സ്പോസ്ഡ് ടു. ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് നമുക്ക് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് ഇസ് എ മെസ്സേജ് ദാറ്റ് പ്രോപ്പർ ഹാൻഡ് സാനിറ്റൈസേഷൻ ആൻഡ് മാസ്ക്. കുറച്ച് നേരം നമ്മളിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ഒരു 1.5 മണിക്കൂറായിട്ട് ഞങ്ങളിപ്പം ആസ് എ ഡോക്ടേഴ്സ് പെർസ്പെക്റ്റീവിലാണ് നമ്മളിപ്പോ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ കൂടെ ഇവിടെ നമ്മുടെ കോഴിക്കോടിലെ ഒരു വെരി ഫേമസ് സോഷ്യൽ വർക്കർ ആൻഡ് എ വെരി വെൽ നോൺ ഫിഗർ ഇൻ ഓൾ ദി സർക്കിൾസ്, ദി സോഷ്യൽ സർക്കിൾസ്, മിസ്റ്റർ ജയന്ത് കുമാർ ഇവിടെയുണ്ട്. മിസ്റ്റർ ജയന്ത് കുമാർ, അദ്ദേഹം ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ഇവിടെ ഡോക്ടർ ജയന്ത് കുമാർ നമ്മുടെ ഇവിടെ അദ്ദേഹം. Mr. Jayant Kumar, sir, can you please share your views or നിങ്ങളുടെ ഒരു overall view, because since you have been in the social
circle for a long time. You have an idea about this. So what is your take? And you have some questions for us, for the doctors here. Actually, I don't have any questions because this is not my subject. If it was anything to do with heart, I would have asked because I am connected with Heart Care Society. And anyway, I was very much impressed by the conversation in your way of conducting the meeting was superb. And I congratulate Vinny and Sitara, who has taken very active part. And I wish them all the best. That's all. Thank you. Thank you, Thank you, Jayant. sir. Thank you very much for your kind words. Now, coming down to the next question that we have here is regarding the. I just missed it. What the questions was? Next question was. Will you do an antibody test for every patient? Will you do antibody test for all the patients of after COVID vaccine? Is it a must? Should we take? Dr. Sitara? No, routinely we don't do antibody test. Right. Routinely we are not doing. Right. നമുക്ക് വേറൊരു സംശയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ചില ഒരു ബിഹേവിയറൽ പാറ്റേൺ നമ്മൾ കാണുന്ന വെച്ചാൽ ഈ കോവിഡ് വാക്സിൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ മാസ്ക് ഇടണ്ട, നമ്മൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട എന്ന രീതിയിൽ ചെറിയൊരു മിസ്കൺസെപ്ഷൻ പബ്ലിക്കിലുണ്ട്. So what is your take or what will be advice to them, Dr. Sitara and Dr. Vinay? What is your advice to them? വാക്സിൻ എടുത്താൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, ഇനി നമ്മൾ ഒന്നും പേടിക്കേണ്ട എന്നൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് കുറച്ച് പേര് കാണിക്കാതെ നമ്മൾ സമൂഹത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതിനെ പറ്റിയിട്ട്. So what is your take on that? After taking vaccine, നമ്മൾ same precaution ചെയ്യണം. Hand sanitization, social distancing. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ് Even after taking vaccine, you have to. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ സ്റ്റാഫ് ഒന്നും മാസ്ക് ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. പക്ഷേ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ദി സിറ്റുവേഷൻ. ഓൾ ഓഫ് us are wearing N95 masks and washing hands, taking a bath as soon as we go home. അതെന്താന്ന് വെച്ചാൽ ആ റിസ്ക് ഓഫ് ദ വൈറസ് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി there. ആ വാക്സിൻ കാരണം നമുക്ക് വരുന്ന തോത് കുറയും എന്നല്ലാണ്ട് അതുകൊണ്ട് വേറെ എന്താ വരില്ല എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ തീരില്ല. എന്തായാലും പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മാർഗവും, പ്രതിരോധിക്കാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ മാർഗവും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുക തന്നെ വേണം. ഇപ്പൊ ഡോക്ടർ വിന്നി പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പം N95 മാസ്ക് നമ്മളെല്ലാരും ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ എല്ലാരും N95 മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാറില്ല. സോ അതിന് പകരം just using a simple mask, is it also helpful or? Definitely it is less than, a single mask is definitely less than an N95. N95 ആവുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു 90% protection against ആണ്, and a double mask is almost as good enough. But still, in spite of that, pregnancy at least, നമ്മൾ പുറത്തു പോകുമ്പോൾ pregnant women should at least use an N95 mask. Keep that just for when you are going out. നമ്മളൊരു പബ്ലിക് പ്ലേസിൽ പോകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ വരുമ്പോൾ കഴിവതും ഒരു N95 മാസ്കും ഫേസ് ഷീൽഡും, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ഈവൻ ഗ്ലൗസ് ഇസ് അഡ്വൈസബിൾ. ഡോക്ടർ വിന്നി പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്കിപ്പോ N95 മാസ്ക് എല്ലാ പ്രാവശ്യവും ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും ഒരു ഡബിൾ മാസ്ക്, ഒരു സിംഗിൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്. ബട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സിംഗിൾ മാസ്ക് ഇസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി ബെറ്റർ ദാൻ നോ മാസ്ക്. സോ എന്തായാലും രണ്ട് ഡബിൾ മാസ്ക് ഇടാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഇപ്പൊ N95 പറ്റുന്നില്ല എന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ. ഒരു ചോദ്യം, ഇപ്പൊ പ്രഗ്നൻസി ആണ് ഉള്ളൊരു ഇവർക്ക് മൈഗ്രൈൻ അല്ലെങ്കിൽ വാസോഗ്രൈൻ ടാബ്ലറ്റ് ഫോർ ഇത് കോവിഡ് ആയിട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് അല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ can we take Migril or Vasograin tablet for migraine during pregnancy? Dr. Vinny? It is a category C drug. പക്ഷേ ഇതേമാതിരി റിസ്ക് വേഴ്സസ് ബെനിഫിറ്റ് വളരെ സിവിയർ ആണ്, വേറെ മാർഗം അല്ലെങ്കിൽ you can take 1 or 2. It is not routinely advised because it can cause growth restriction. We also see Dr. Subeda madam is also joined us here. Good evening, Subeda madam. Right. Right. I think we'll have another 10 more minutes of discussion. So in between, Arkangilam, any doubts that you have, anything that you would like to clear, we always have you can utilize the services of Dr. Vinny Vijayan, who is a senior consultant and baby, and Dr. Sitara Surendran, who is also senior consultant baby, for their views. Right. അടുത്തതായിട്ട് വന്നിരുന്നത്, ഒരു പ്രാവശ്യം കോവിഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ പ്രാവശ്യം ഇൻഫെക്ഷൻ വരാൻ പറ്റുമോ എന്നൊരു ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കേൾക്കാറുള്ളത്. So what is your take on that? Dr. Sitara?
അതെ ചാൻസസ് അതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ വരുന്നത് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇൻഫെക്ഷൻ വരുന്നത് കാണുന്നുണ്ട് ചില ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ചാൻസസ് കുറവാണ് പക്ഷെ എന്നാലും we have seen cases. But again, to take further, second infection എപ്പോഴും കുറച്ചും കൂടി അത്രയും രൂക്ഷമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ അത്രയും രൂക്ഷമായിട്ട് ഉണ്ടാവാറില്ല. അത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻ ഡെഫിനറ്റ്ലി യെസ് കുറച്ചും കൂടി രൂക്ഷമായിട്ട് വരും. പക്ഷേ സെക്കൻഡ് ഇൻഫെക്ഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും അതിന്റെ അത്രയും ഇഫക്റ്റ് നമ്മൾ കാണാറില്ല. അത്രയും ഒരു വളരെ രൂക്ഷമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കാണാറില്ല. സെക്കൻഡ് ആസ്പെക്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വെച്ചാൽ ഇപ്പം കോവിഡ് വരുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഒരേ രീതിയിലല്ല അത് പ്രതിരോധിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രതിരോധ ശക്തി വേറെ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഇതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെറിയ റെസ്പോൺസ് വളരെ ഒരു ഭയങ്കര മോശമായ റെസ്പോൺസ് വരുന്ന ചില പേഷ്യൻസിൽ കാണാറുണ്ട്. ആ പേഷ്യൻസ് ആണ് യൂഷ്വലി അവർക്കൊരു ഡൗൺ ഹിൽ കോഴ്സ്, അതായത് അവർക്കാണ് അവര് വളരെ മോശമായ മറ്റേ സാച്ചുറേഷൻ കുറയുക, വെന്റിലേറ്റർ ഇടേണ്ടി വരിക. സോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പേഷ്യൻസ് അവരുടെ റെസ്പോൺസ് വളരെ ഒരു ഭയങ്കര റാപ്പിഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസ്പോൺസ് ഉള്ള പേഷ്യൻസിനാണ് നമ്മളിത് കാണാറുള്ളത്. whereas those usually who have infection 95-99% of them അവരിൽ അത്രയും മോശമായ ഒരു ഇൻഫെക്ഷൻ ആണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ കാണുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഫെക്ഷൻ റേറ്റ് തന്നെ കാണുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് less than 1% of the whole population has been infected as of now. കേരളത്തിൽ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ almost 7% of the infections have come. But again, നമ്മുടെ death rates are very less comparatively, thank God for that. But again, the reason for that being is not only the better healthcare, but the response to that particular disease has been a better. അത് എല്ലാവർക്കും അങ്ങനെ എനിക്കുള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരണമെന്നില്ല, നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണ് എനിക്ക് വരണമെന്നില്ല, അങ്ങനെയല്ല. But again, luckily for us, the response has been better from the immunity aspect. Right. Dr. Sitara, anything നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം, ഒരു ഓർക്കുന്ന ഒരു ഇതിലൊരു അനുഭവം കോവിഡിൽ എന്തെങ്കിലും പറയാറുണ്ടോ? Dr. Vinny, you have any such experience where I'm sure you have one patient where had so much of problems and then she came out of it. ഇത് നമുക്ക് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു പേഷ്യന്റ് ആണ്. വളരെ സിക്ക് ആയിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പ്രഗ്നന്റ് ആയിരുന്നപ്പോ വളരെ റാപ്പിഡ്ലി ന്യൂമോണിയ ബാധിച്ച് ചെസ്റ്റ് വളരെ മോശമായി. എന്നിട്ട് എന്താ വെന്റിലേറ്ററി സപ്പോർട്ട് വേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയില് 8ാം മാസം കഴിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് നമ്മൾ ബേബീനെ ഡെലിവറി ചെയ്തു. നേരത്തെ സിസേറിയൻസ് ആയതുകൊണ്ട് സിസേറിയൻ ഡെലിവറി തന്നെയായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പക്ഷെ പേഷ്യന്റ് സാധാരണ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ കേസിൽ പേഷ്യന്റ് പിന്നെ വളരെ ബെറ്റർ ആവുന്നതാണ് കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഷ്യന്റ് ലങ്സ് നല്ല ബെറ്റർ ആയി. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ബാക്കി അവയവങ്ങൾ കിഡ്നിയും ബ്ലഡ് ക്ലോട്ടിംഗ് ഒക്കെ വളരെ am I still audible? Yes. Yeah, so ആ ഒരു രീതിയിൽ വളരെ മോശമായിട്ട് ബാധിച്ച് കുറെ ഡയാലിസിസും അതേമാതിരി എന്താ ബ്രെയിനിനെ ബാധിച്ചു, സീഷേഴ്സ് വന്നു. പക്ഷെ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് ദാറ്റ് 4 മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോ പേഷ്യന്റ് ഇസ് ആസ് നോർമൽ ആസ് യു ആൻഡ് മീ. ഹെർ ക്രിയാറ്റിനിൻ ലെവൽസ്, നമുക്ക് കിഡ്നി ബാധിച്ചത് വളരെ സിവിയർ രീതിയിലായതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം ശരിയാവാനുണ്ട്. പക്ഷെ ബാക്കി എല്ലാ രീതിയിലും വളരെ സിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഷീ ആൻഡ് ഹെർ ബേബി ആർ ഡൂയിങ് വെൽ ആൻഡ് ഷീ ഹസ് കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ ക്രിട്ടിക്കൽ കെയറും അതേമാതിരി ബാക്കി എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്, നെഫ്രോളജി, നമ്മുടെ ടീം ഓഫ് എന്താ അനസ്തീഷ്യ, അതേമാതിരി പൾമനോളജി എല്ലാരും കൂടി ഒരുമിച്ച് അത് പ്രത്യേകിച്ചും പറയാനുള്ളത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ആ പേഷ്യന്റ് വന്ന് പെട്ടത് അവരുടെ ഭാഗ്യം. ബിക്കോസ് അത്ര നന്നായിട്ട് ഷീ വാസ് ഏബിൾ ടു കം ബാക്ക് ടു ലൈഫ്. There's one more question where it said, what if we got pregnant after taking the first dose? Can we take the second dose then? Now, once you've taken the first dose and happily for you, you become pregnant, I think the government regulations are now very clear. നമുക്ക് എന്തായാലും അടുത്ത ഡോസ് അവർ തരത്തില്ല, ഏതൊരു ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കറും തരത്തില്ല. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഇൻ ദി പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആണെങ്കിലും തരത്തില്ല. സോ കാരണം സ്റ്റഡീസ് വരാത്തതുകൊണ്ട് മേ ബി ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ 1-2 മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നമുക്ക് അതിന്റെ റൂൾസ്, ഇതിന്റെ പെർമിഷൻ വന്നാൽ എന്തായാലും എടുക്കാൻ പറ്റും. ബട്ട് അഗെയിൻ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കോവിഷീൽഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പൊ എന്തായാലും 3 മാസം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും. സ്പെഷ്യലി ഓർഗൻസസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഈ എല്ലാ ഓർഗൻസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഏകദേശം ആദ്യത്തെ 3 മാസത്തിനുള്ളിലാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴേക്കും ഫസ്റ്റ് ഡോസ് കഴിഞ്ഞ് സെക്കൻഡ് ഡോസ് ആകുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിനുള്ള സൈഡ് എഫക്ട്സ് വരാനുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ കുറവാണ്. That's one more reason for that. But as of now, after you take ഒരു ഡോസ് എടുത്തു, പ്രഗ്നന്റ് ആയി എങ്കിൽ, നിങ്ങൾ പ്രഗ്നന്റ് ആണെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഹെൽത്ത് കെയർ വർക്കേഴ്സ് എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഡോസ് ഇഞ്ചക്ഷനിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതല്ലായിരിക്കും as of now. Right. Kamal? Yes, sir. If we don't have any more questions, can we close?
Yeah, Kamal, I think we'll just wait for about a minute and then we'll go for the official vote of thanks. All right. Right. Anyway, it was a good experience for us, to have a very good interaction with the two doctors, Dr. Vinny Vijayan and Dr. Sitara Surendran. I think നമ്മുടെ കുറെ സംശയങ്ങൾ ഇന്ന് മാറ്റി തരുന്നു, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയി, കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ the intention was very simple, that we wanted to clear a lot of myths and difference of ideas in the society and in the social media also, with this talk. I think you have done, both of you have been very helpful and have cleared a lot of doubts. Thank you very much, Dr. Vinny Vijayan and Dr. Sitara Surendran, for your wonderful talk. And I would like to thank marketing team of Baby Memorial Hospital, led by Mr. Kamal and the whole team for for arranging this wonderful webinar. I'm sure I had even people from Kasaragod. I had one Mr. Jobin from Kasaragod also, who has messaged with all the questions. So very thankful and very happy that people from even Kasaragod have also joined in. And I thank all the audience who have stayed back and who have been attending for this program. I'm sure you have been very well benefited from this program. So till the next time, we'll come back and have another session. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Vinny, Dr. Sitara. And on my personal behalf, I would like to thank all the delegates for joining in and having a very nice talk. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you all. Thank you.